Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Bless the Lord. Bless the Lord. Bless the Lord. Bless your wonderful loving name. Bless your wonderful loving name. Thank you, Jesus. Thank you, my Lord. Thank you, my God. Amen. Going your way, going your way. Yes, Lord, I'm going your way. I want to be ready and willing to say, yes, Lord, I'm going your way. Going your way, going your way. Yes, Lord, I'm going your way. I want to be ready and willing to say, yes, Lord, I'm going your way. Going your way, going your way. Yes, Lord, I'm going your way. I want to be ready and willing to say, yes, Lord, I'm going your way. Going your way, going your way. Yes, Lord, I'm going your way. I want to be ready and willing to say, yes, Lord, I'm joining your way. Going your way, going your way. Yes, Lord, I'm going your way. I want to be ready and willing to say, yes, Lord, I'm going your way. Going your way, going your way. Yes, Lord, I'm going your way. I want to be ready and willing to say, yes, Lord, I'm going your way. Going your way, going your way. Yes, Lord, I'm going your way. I want to be ready, willing to say, yes, Lord, I'm going your way. Bless the Lord, bless the Lord, bless the Lord. Thank you, Jesus. Bless his wonderful loving name. Bless his wonderful loving name. Amen, O Lord. Let go and let God have his wonderful way. Let go and let God have his way. Your sorrows will vanish, your night turn to day. Let go and let God have his way. Let go and let God have his wonderful way. Let go and let God have his way. Your sorrows will vanish, your night turn to day. Let go and let God have his way. Let go and let God have his wonderful way. Let go and let God have his way. Your sorrows will vanish, your night turn to day. Let go and let God have his way. Let go and let God have his wonderful way. Let go and let God have his way. Your sorrows will vanish, your night turn to day. Let go and let God have his way. Let go and let God have his wonderful way. Let go and let God have his way. Your sorrows will vanish, your night turn to day. Let go and let God have
have his way. Let go and let God have his wonderful way. Let go and let God have his way. Your sorrows will vanish, your night turn to day. Let go and let God have his way. Let go and let God have his wonderful way. Let go and let God have his way. Your sorrows will vanish, your night turn to day. Let go and let God have his way. Let go and let God have his wonderful way. Let go and let God have his way. Your sorrows will vanish, your night turn to day. Let go and let God have his way. Let go and let God have his wonderful way. Let go and let God have his way. Your sorrows will vanish, your night turn to day. Let go and let God have his way. Let go and let God have his wonderful way. Let go and let God have his way. Your sorrows will vanish, your night turn to day. Let go and let God have his way. Let go and let God have his wonderful way. Let go and let God have his way. Your sorrows will vanish, your night turn to day. Let go and let God have his way. Bless the Lord, bless the Lord, bless the Lord. Thank you Jesus, thank you Jesus, thank you Jesus. धन्यवाद असो परमेश्वर पित्या, गौरव आणि गौरव असो परमेश्वरा. तो आमचा देव, आमचा आश्रय, तो आमचा दुर्ग, आमचा खडक, आमची ढाल, आमचं कवच, आमचा आधार, आमचं ताण शृंग. अब्राहम, इसाक व याकूब यांचा जिवंत देव, इस्रायल लोकांचा देव आणि विदेशी लोकांचा देव तूच आहेस परमेश्वरा. तुझ्या पवित्र नामाला मी धन्यवाद देतो परमेश्वरा, आजच्या ह्या सुंदरशा समयाबद्दल परमेश्वरा. ओ माझ्या देवा, आजचा हा समय जो तू आमच्या आयुष्याला जोडलास परमेश्वरा, याबद्दल सर्व गौरव परमेश्वरा मी तुझ्या पवित्र नामाला देतो. प्रभू, तुझ्या उपकारांच्या भाराखाली आम्ही दबलेला आहोत परमेश्वरा. ओ माझ्या प्रिय बाप्पा, तुझी उपकारांची भार आमच्यावर आहेत परमेश्वरा. आजपर्यंत आम्ही जिवंत आहोत हे केवळ तुझ्या दयेमुळं. आज पुन्हा एकदा परमेश्वरा ह्या संध्याकाळच्या समयी तू आम्हाला एकत्र केलंस, याबद्दल तुझे आभार मानतो परमेश्वरा. ओ माझ्या देवा, खरोखर बाप्पा, आजचा हा दिवस तो आमच्यासाठी आशीर्वादी कर तुझ्या वचनांच्या द्वारा. हे प्रभू, या प्रसंगी परमेश्वरा मी तुला विनंती करतो परमेश्वरा, की जो प्रत्येक जण प्रार्थनेमध्ये आहे परमेश्वरा, जो हे शब्द ऐकत आहे आणि जो वचन तुझं ऐकणार आहे, प्रत्येकाला तू आशीर्वादित कर परमेश्वरा. प्रत्येकाच्या अंतकरणाला स्पर्श कर या क्षणाला परमेश्वरा. प्रत्येकाच्या अंतकरणाला स्पर्श कर. ओ माझ्या देवा, त्यांच्या अंतकरणाशी तू बोल परमेश्वरा. त्यांच्या अंतकरणाशी तू बोल परमेश्वरा. आणि खरोखर त्यांना समजबुद्धी दे. त्यांच्या आध्यात्मिक नेत्र उघड परमेश्वरा, म्हणजे तुझ्या शास्त्रातला अद्भुत प्रकाश ते पाहतील. आध्यात्मिक कान त्यांची उघड परमेश्वरा, म्हणजे तुझी वाणी, स्वर्गीय वाणी त्यांना ऐकू येईल. हे प्रभू, त्यांना समजणारं मन दे, ऐकणारी कान दे. हे प्रभू, खरोखर त्यांचे ज्ञान चक्षु प्रकाशित कर, त्यांचे अंतचक्षु प्रकाशित कर, त्यांच्या जीवनामध्ये कार्य कर, त्यांच्या अंतकरणामध्ये कार्य कर परमेश्वरा. आणि खरोखर परमेश्वरा, तुला जसं लागतं तसं त्यांना तयार कर, अशी विनंती मी तुला करतो. हे प्रभू, तू आमच्यासाठी ही मिनिस्ट्री दिलीस, ज्याद्वारा तू आम्हाला सर्वांना तयार करीत आहेस, याबद्दल तुझे आभार मानतो परमेश्वरा. दरवेळेस तुम्हाला सहाय्य झालेलं आहेस, दरवेळेस तुम्हाला मदत करतोस, याबद्दल सर्व गौरव मी तुझ्या पवित्र नामाला देतो. धन्य तुझं नाम. आज पुन्हा एकदा परमेश्वरा मी तुझ्या समोर आहे प्रभू. माझ्या अशक्तपणात तूच माझी शक्ती आहेस. मला सहाय्य करणारा तू शिवाय कोण आहे परमेश्वरा. बाप्पा, तुझा रहस्य तू मजवत ठेव, तुझं अनॉइंटिंग तू मजवत ठेव, तुझा अभिषेक तू मजवत ठेव परमेश्वरा. माझ्या जिभेला, माझ्या ओठांना तू स्पर्श कर परमेश्वरा, अशी विनंती मी तुला करतो. ओठांना माझा खरं बापा, माझ्या ओठांना तू विधीवरचं इंगळ लाव, माझ्या मुखात शब्द घाल आणि तुझं अनॉइंटिंग, तुझा अभिषेक तू मजवत दे. तुझ्या लोकांशी तू बोल,
तू आम्हाशी बोल परमेश्वरा. ज्या गोष्टींची आम्हाला गरज आहे त्या गोष्टी तू आम्हाला शिकव, तू आम्हाला मार्ग दाखव परमेश्वरा, अशी विनंती मी तुला करतो. येथून पुढचा वेळ तुझ्या स्वाधीन घे बाप्पा. धन्यता आणणारा प्रभू येशू ख्रिस्त याच्या प्रिय आणि गोड नावात मागतो, म्हणून तो ऐक. आमेन, आमेन, आमेन. हे परमेश्वरा तुला विनवितो की आमचा उद्धार कर. हे परमेश्वरा तुला विनवितो की आम्हास संपदा दे. स्तोत्र संहिता 118:25. स्तोत्र संहिता 118:25. स्तोत्र संहिता 118:25. हे परमेश्वरा तुला विनवितो की आमचा उद्धार कर. आमचा उद्धार कर. हे परमेश्वरा तुला विनवितो की आम्हास संपदा दे. आम्हा संपदा दे. आमेन. स्तोत्र संहिता 118:25. स्तोत्र 118:25. हे परमेश्वरा तुला विनवितो की आमचा उद्धार कर. हे परमेश्वरा तुला विनवितो की आम्हास संपदा दे. आम्हा संपदा दे. आमेन. देवाच्या नावाला धन्यवाद देऊया आजच्या सुंदर अशा प्रसंगाबद्दल. समय जो परमेश्वराने आपल्याला दिला, त्याच्या समोर परमेश्वराने आपल्याला हजर केलं, परमेश्वराने त्याच्या उपस्थितीमध्ये आपल्याला आणलं, याबद्दल देवाच्या नावाला धन्यवाद देतो. आजचा दिवस देवाने आपल्याला त्याच्या करुणेने दाखवलेला आहे आणि शास्त्रवचन असं सांगतं की त्याची करुणा ही दर दिवशी नवी होते. इर्मयाचं विलाप गीत याचा मला असं वाटतं इर्मयाचं विलाप गीत याचा 3रा अध्याय. इर्मयाचं विलाप गीत, एम आय राईट, याचा 3रा अध्याय. आणि शास्त्रवचन असं सांगतं, 3रा अध्याय वचन 22 आणि 23. वचन असं सांगतं की आम्ही भस्म झालो नाही ही परमेश्वराची दया. आम्ही भस्म झालो नाही ही परमेश्वराची दया आहे. कारण त्याच्या करुणेस खंड पडत नाही. ती रोज सकाळी नवी होते. तुझी सत्यता थोर आहे. परमेश्वराची करुणा यामध्ये खंड पडत नाही आणि परमेश्वराची करुणा रोज सकाळी नवी होते. परमेश्वराची करुणा ही तुमच्यासाठी रोज सकाळी नवीन होते, म्हणून तुम्ही रोजचा दिवस पाहू शकता आणि तुम्ही जगू शकता, कारण ही करुणा रोज सकाळी नवी होते. आणि ह्या त्याच्या करुणेबद्दल जी तुम्हाला नवीन सकाळ दाखवते त्याबद्दल परमेश्वराला आपण धन्यवाद दिला पाहिजे. देवाचं गौरव आपण केलं पाहिजे. खरोखर परमेश्वर त्याच्या सर्व लेकरांबरोबर चांगला आहे. आजपर्यंत तो त्याच्या लेकरांवर दया करायला विसरलेला नाहीये. आजही त्याची करुणा, त्याची कृपा त्याने त्याच्या लेकरांवर ठेवलेली आहे. याबद्दल निश्चित आपण देवाचं गौरव केलं पाहिजे. याबद्दल देवाचं स्तुती आणि स्तवन केलं पाहिजे. जी दया आणि त्याची कृपा आपल्यावर आहे त्याबद्दल आपण त्याला नेहमी स्तुतीचा घोष दिला पाहिजे. आणि त्यानंतर आपण सुंदर असं गीत आपण गात होतो, देवाचे मार्ग तुमच्यामध्ये असू द्या. गोइंग युअर वे, येस लॉर्ड आय एम गोइंग युअर वे. आपण स्वतःला चेक करू शकतो की आपण खरंच देवाच्या मार्गात आहोत किंवा नाही. आपण स्वतःला चेक करू शकतो, आपण स्वतःला तपासून पाहू शकतो आज मितीला की आपण देवाच्या मार्गात आहोत किंवा नाही. आपण आहोत का देवाच्या मार्गामध्ये?
स्वतःचं परीक्षण करा. जज युअर सेल्फ. स्वतःचं निरीक्षण करा. ऑब्झर्व युअर सेल्फ. वेदर यू आर इन द वेज ऑफ द लॉर्ड ऑर नॉट. तुम्ही देवाच्या मार्गामध्ये आहात किंवा नाही हे स्वतः चेक करून पहा. गोईंग युअर वे. येस लॉर्ड, आय एम गोईंग युअर वे. तुझ्याच मार्गाने आम्ही जात आहोत परमेश्वरा, तुझ्याच मार्गाने मी जात आहे. बट वी मस्ट बी शुअर वेदर वी आर गोईंग गॉड्स वे ऑर नॉट. आपण एक्झॅक्टली स्वतःचं परीक्षण करू शकतो की मी देवाच्या मार्गाने जात आहे किंवा नाही. का मग मी माझा मार्ग चुकलेलो आहे. आणि जर तुम्हाला तुमचं मन साक्ष देत नाही, जर तुम्ही खरंच भटकलेले आहात, जर का तुम्ही देवाच्या मार्गात नाहीत, तर मग तुम्हाला देवाच्या मार्गात येणं गरजेचं आहे. देवाच्या मार्गात येणं म्हणजे त्याच्या आज्ञांनुसार चालणं, त्याच्या आज्ञांचं पालन स्वतःच्या जीवनामध्ये करणं. केवळ ख्रिस्ताच्या शरीरामध्येच आहोत आणि सत्यामध्ये आहोत याचा अर्थ असा नाही की आपण पूर्णपणे देवाच्या मार्गामध्ये आहोत. जरी काही गोष्टींमध्ये आपण बरोबर असलो तरी कित्येक गोष्टींमध्ये आपण चुकलेलो आहोत. कित्येक गोष्टींमध्ये देवाचे मार्ग हे आपले मार्ग नाहीत. आणि आपल्याला असं वाटतं की आपले मार्ग आपण देवावर लादायला बघतो आणि आपल्या मार्गानुसार आपण देवाला वळवायला बघतो, परंतु देव वळवला जात नाही. देवाची अशी इच्छा आहे की त्याचे मार्ग हे आपले मार्ग बनावेत. गॉड वॉन्ट्स हिज वेज टू बी आवर वेज. देवाची अशी इच्छा आहे की त्याचे मार्ग हे आपले मार्ग बनावेत. आणि जोपर्यंत ही स्टेज आपल्या जीवनामध्ये येत नाही तोपर्यंत आपण भटकलेले आहोत, तोपर्यंत आपण देवापासून दूर आहोत. आणि त्यामुळेच आपल्या जीवनामध्ये देवाचे मार्ग असणं गरजेचं आहे. ज्यावेळेस देवाचे मार्ग आपल्या जीवनामध्ये असतात आणि आपण देवाच्या मार्गामध्ये चालत असतो, देवाच्या आशीर्वादाचा हात आणि कृपेचा हात आपल्यावर यायला लागतो. आपल्या जीवनातल्या यातना संपायला लागतात, आपल्या जीवनातले दुःख संपायला लागतात आणि आनंदाचे क्षण आपल्या जीवनामध्ये यायला लागतात. आणि म्हणून मग मागच्या वेळेस आपण सुंदर अशा धड्यामधून गेलो आणि तो संदेश नंतर मी ऐकला स्वतः. तर खूप अद्भुत असा संदेश होता आणि देवाच्या आत्म्याचं जेंटल लीडिंग त्या ठिकाणी होतं, संथ असं मार्गदर्शन होतं. आणि देवाने ते अद्भुत रीतीने पॉइंट्स आणि काही पापाविषयीचं आपल्याला समज परमेश्वराने मागच्या संदेशामध्ये दिली की आज्ञाभंगाचा दुष्परिणाम हा शाप आहे. पहा, आज्ञाभंग हा शाप आणतो. आपल्याला देवाच्या अधिक जवळ जायचंय. डिसओबिडियन्स टू गॉड ब्रिंग्स कर्स. देवाच्या आज्ञांचं पालन न करणं हे आपल्यावर शाप आणतं. आणि हे महत्वाचा असा संदेश मागच्या वेळेस झाला. माझा विश्वास आहे की तुम्हापैकी अनेक लोक त्या संदेशाच्या द्वारा आशीर्वादित झाले असतील आणि त्यांना समज प्राप्त झाली असेल की खरंच किती उत्तम असा संदेश परमेश्वराने आपल्यासाठी आणला. ज्यांनी ऐकला नसेल मी त्यांना सांगेल की त्यांनी तो ऐकावा. ज्यांनी ऐकला असेल त्यांनी तो पुन्हा ऐकावा, कारण संदेश एकदम उत्तम होता. हे ज्ञान अद्भुत आहे ब्रदर्स अँड सिस्टर्स, जे देव या काळामध्ये आपल्याला देत आहे. यासाठी देवाची इच्छा आहे की त्याचे मार्ग आपल्याला समजावेत. पहा, त्याचे मार्ग, तुमची इच्छा काय आहे? तुम्हाला देवाचे मार्ग समजावेत का देवाचे चमत्कार तुमच्या जीवनात घडावेत? व्हॉट डू यू वॉन्ट? इफ यू आर गोइंग थ्रू ट्रबल, इफ यू आर गोइंग थ्रू ट्रबलस टाइम इन युअर लाईफ, तुमच्या जीवनामध्ये जर तुम्ही संकटमय परिस्थितीतून जात आहात, तुम्हाला देवापासून काय पाहिजे? तुमची काय इच्छा आहे? देवाने तुम्हाला त्याचे मार्ग दाखवावेत अशी इच्छा आहे का देवाने तुमच्या जीवनात चमत्कार करावा आणि तुम्हाला मुक्त करावा अशी तुमची इच्छा आहे? तुमच्या जीवनासाठी तुम्हाला काय पाहिजे? व्हॉट डू यू वॉन्ट? व्हॉट विल यू चूज इन युअर लाईफ? तुमच्या जीवनामध्ये तुम्ही काय चॉईस करताल, काय पसंत करताल?
देवाची मार्ग का मग देवाची कृत्ये? व्हॉट डू यू वॉन्ट? आणि बरेचसे लोक म्हणतील की देवाची कृत्ये आमच्यासाठी पाहिजेत, परंतु देवाची कृत्ये जाणून तुम्ही देवाच्या राज्यात जाऊ शकत नाही. पण देवाचे मार्ग जाणून तुम्ही निश्चित देवाच्या राज्यात जाऊ शकता. शास्त्र वचन असं सांगतं या ठिकाणी स्तोत्र संहिता 103, साम्स 103, स्तोत्र संहिता 103 आणि वचन 7. त्याने आपले मार्ग मोशाला आणि आपली कृत्ये इस्रायलाच्या वंशजाला विदित केली. त्याने आपले मार्ग मोशाला विदित केली आणि आपली कृत्ये इस्रायलाच्या वंशजांना विदित केली. मोशाला एक गोष्ट परमेश्वराने विदित केली आणि इस्रायल लोकांना दुसरी गोष्ट विदित केली. मोशाला देवाने त्याचे मार्ग समजावून सांगितले, त्याचे मार्ग विदित केले. इस्रायल लोकांना देवानं त्याची कृत्ये जाहीर केली. इस्रायल लोकांसाठी देवानं तांबडा समुद्र दुभागला. इस्रायल लोकांसाठी देवानं मान्ना पाडला. इस्रायल लोकांसाठी देवानं झरे फोडले, जमिनीतून झरे निर्माण झाले पाणी पिण्यासाठी. खडक फोडले, परमेश्वराने खडक फोडले त्यांच्यासाठी आणि पाणी वाहू लागलं. इस्रायल लोकांसाठी परमेश्वराने स्वर्गीय मन्ना पाठवला स्वर्गातून ज्या वेळेस त्यांना भूक लागली. इस्रायल लोकांसाठी दिवसाचा घरमेघ, रात्रीच्या वेळेस अग्निस्तंभ परमेश्वराने पाठवला. इस्रायल लोकांसाठी त्याने इजिप्त देशामध्ये मोठी अद्भुत कृत्ये केली. आता परमेश्वराने इस्रायल लोकांना त्याची कृत्ये दाखवली, परंतु मोशाला त्याने त्याची मार्ग विदित केली. आपण देवाला प्रार्थना केली पाहिजे की तुझी कृत्ये आम्हाला नकोत, तुझे मार्ग आम्हाला जाहीर कर. मोशाला परमेश्वराने मार्ग दाखवले. जेव्हा तुम्ही देवाच्या मार्गात असता, देवाची अद्भुत कृत्ये आपोआप जीवनामध्ये घडायला लागतात. देवाची अद्भुत कृत्ये, चमत्कारिक गोष्टी, अद्भुत कृत्ये जीवनामध्ये घडायला लागतात ज्यावेळेस आपण देवाच्या मार्गामध्ये असतो. पहा, म्हणून देवाची मार्ग आपण समजून घेण्याचा प्रयत्न केला पाहिजे. परमेश्वरा, तुझे मार्ग काय आहेत आम्हाला समजावून सांग. म्हणून मोशाला त्याने त्याची मार्ग समजावून सांगितले. इस्रायल लोकांना त्याने त्याची कृत्ये डिक्लेअर केली, कृत्ये विदित केली. फरक आहे त्या ठिकाणी. मोशाला काहीतरी वेगळं त्याने विदित केलं आणि इस्रायल लोकांना काहीतरी वेगळं विदित केलं. म्हणूनच मग इस्रायल लोक, कित्येक लोक ज्यांनी देवाची कृत्ये पाहिली ते जास्त काळ टिकले नाहीत. रानातून जात असताना ते जास्त काळ टिकले नाहीत. त्यांनी देवाची परीक्षा पाहिली. अनेक वेळेस त्यांनी देवाची परीक्षा पाहिली. 10 देवाची परीक्षा त्यांनी पाहिली, कुरकुर केली. त्यांनी एवढी मोठी कृत्ये पाहिली होती तरी पण ते भटकले, ते विसरले देवाची कृत्ये. कदाचित तुम्हीही देवाची कृत्ये पाहून विसरू शकता. पण ज्यांना देवाचे मार्ग माहीत असतात ते लवकर ढळत नाहीत स्वतःच्या जागेतून, ते भटकत नाहीत. म्हणून मोशे भटकला नाही, शेवटपर्यंत भटकला नाही. जसे इस्रायल लोक भटकले तसा मोशे भटकला नाही, कारण इस्रायल लोकांना देवाने त्याची कृत्ये जाहीर केली तरी इस्रायल लोक भटकले. परंतु मोशे हा भटकला नाही, मोशे हा मार्गातून ढळला नाही, कारण देवानं त्याला त्याचे मार्ग शिकवले होते. गॉड taught Moses his ways. God taught Moses his ways. देवाने मोशेला त्याचे मार्ग विदित केले. पहा, पण ज्या इस्रायल लोकांसमोर मोठे मोठे चमत्कार केले, मोठे मोठे कृत्य देवाने केले, ते मात्र नंतरच्या कालावधीत भटकले आणि त्यांचा रानातच, कित्येक जणांचा रानात नाश झाला. ज्यांनी तांबडा समुद्र दुभागलेला पाहिला त्यांचा रानात नाश झाला. ज्यांनी मान्ना स्वर्गातून पडताना पाहिला त्यांचा रानात नाश झाला. ज्यांनी खडक फोडलेलं पाहिलं त्यांचा रानात नाश झाला कित्येक लोकांचा, कारण त्यांनी कृत्ये फक्त जाणून घेतली परंतु देवाचे मार्ग त्यांनी जाणून घेतले नाहीत. कृत्य तुम्ही फक्त पाहता, थोडा वेळ काही काळ तुमच्या ध्यानात ते राहतील आणि नंतर तुमचा नाश होईल. कारण का कृत्य तुम्हाला देवाच्या मार्गामध्ये एस्टॅब्लिश करत नाही, स्थापित करत नाहीत. कृत्य तुम्ही हे फक्त पाहता
आणि कित्येक वेळेस आपल्या बरोबर पण तसं होऊ शकतं. आपण देवाकडून चमत्काराची अपेक्षा करतो, आपल्या जीवनामध्ये त्याच्या कृत्यांची अपेक्षा करतो, परंतु जी कृत्ये देव, जी अद्भुत कृत्ये तुमच्या जीवनात करील आणि तुम्ही साक्ष देताल की खरोखर परमेश्वराने माझ्या जीवनात हे कार्य केलं, हे कृत्य केलं, देवाने मला सोडवलं, परंतु ही साक्ष तुम्हाला किती काळ टिकणार आहे? कारण का तुम्ही देवाचे मार्गच मुळात जाणून घेतले नाही. तुम्हाला फक्त देवाची कृत्ये पाहिजेत. इस्रायल लोकांसाठी, इस्रायल लोकांसारखे तुम्हाला कृत्य पाहिजे, तुम्हाला चमत्कार पाहिजे, तुम्हाला यू वॉन्ट मिरॅकल इन युअर लाईफ. तुमच्या जीवनामध्ये तुम्हाला फक्त मिरॅकल पाहिजे देवाकडून, पण यू डोंट वॉन्ट टू अंडरस्टँड गॉड्स वेज इन युअर लाईफ. तुम्हाला देवाचे मार्ग जाणून घेण्याची इच्छा नाही. पहा, आणि म्हणून कृत्य तुम्हाला जास्त काळ टिकू शकत नाही. इस्रायल लोकांमध्ये अनेक लोकांनी येशूचे चमत्कार पाहिले, येशूचे त्यांनी चमत्कार पाहिले, अद्भुत कृत्य पाहिले, पण कुठं होते ते लोक सर्वजण? किती काळ ते टिकले? परंतु ज्यांनी येशूचे मार्ग समजून घेतले ते 12 शिष्य, ते 11 शिष्य शेवटपर्यंत टिकले, त्यांचं तारण झालं. ज्यांना देवाचे मार्ग समजले ते खडकावर रचलेल्या पायासारखे आहेत. त्या लोकांचं जीवन खडकावर रचलेल्या पायासारखं आहे. मोशे हा मरणापर्यंत ढळला नाही, कारण मोशेला परमेश्वराने त्याचे मार्ग समजावून सांगितले. म्हणून फक्त कृत्यांची अपेक्षा करू नका, कारण अनेक देवाने अद्भुत कृत्य तुमच्यासाठी केलेले आहेत, तुम्ही विसरलेले आहात. आय एम डॅम शुअर यू आर फॉरगॉटन ऑल हिज ऍक्ट्स. देवाची सर्व कृत्य तुम्ही विसरलेले आहेत. एक वेळ अशी होती की परमेश्वराने तुम्हाला अंधारातून प्रकाशामध्ये आणले, हे तुम्ही विसरलेले आहात. परमेश्वराने तुम्हाला बाबेलमधून काढून ख्रिस्ताच्या शरीरामध्ये आणलं, हे तुम्ही गॅरंटीड विसरलेले आहात. तुम्हाला विसर पडलेला आहे. तुम्ही जरी ख्रिस्ताच्या शरीरामध्ये आहात, परंतु तुम्ही विसरलेले आहात. तुम्हाला स्वतःचं अस्तित्व ठाऊक नाही, तुम्ही कोण आहात. देवाने जरी एक वेळेस तुम्हाला पवित्र आत्मा दिला, मोठी अद्भुत कृती तुमच्या जीवनात केली, तुम्ही आज विसरलेले आहात. देवाने मोठं सत्याचं भांडार तुम्हाला दिलं, सत्याचा विस्तार दिला, मोठी कृती केली, तरी तुम्ही आज विसरलेले आहात. देवाने जे काही तुमच्यासाठी आतापर्यंत केलं, तुम्हाला त्याने तुम्हाला सर्व उत्तम अशा गोष्टींनी तृप्त केलं. आजपर्यंत तुम्हाला जिवंत ठेवलं, प्रत्येक ऍक्सिडेंट पासून वाचवलं, प्रत्येक अनिष्ट व घातक गोष्टींपासून वाचवलं. देवाने अनेक वेळेस तुमचं रक्षण केलं, ते तुम्ही विसरलेले आहात. म्हणून कृत्य तुम्ही देवाची विसरू शकता, पण देवाचे मार्ग नाही. म्हणून परमेश्वराने त्याचे मार्ग मोशाला जाहीर केली आणि त्याची कृत्य इस्रायल वंशजांना जाहीर केली. म्हणून देवाला तुम्ही प्रार्थना केली पाहिजे, परमेश्वरा तुझे मार्ग मला शिकव. टीच मी युअर वेज, ओ माय लॉर्ड, टीच मी युअर वेज. देवा मला तुझे मार्ग शिकव, की जेणेकरून मी त्या मार्गानुसार चालेन. वी मस्ट बी विलिंग टू गो लॉर्ड्स वेज, गॉड्स वेज. इतक्या गाण्यात आपण गायलं, येस लॉर्ड आय एम विलिंग टू गो युअर वे. मी इच्छित आहे, तुमची इच्छा असली पाहिजे देवाच्या मार्गांनी जाण्यासाठी. ज्यावेळेस तुम्ही देवाच्या मार्गांनी जायला लागता, देव तुमच्या जीवनात अद्भुत कार्य करायला लागतो. देव आशीर्वादाचा हात तुमच्यावर ठेवायला लागतो. पहा, देव आपल्या कृपेचा हात तुमच्यावर ठेवायला लागतो. आणि दिवस तेच राहत नाहीत, दिवस बदलत जातात. जीवनातले दिवस बदललेले तुम्हाला दिसतील. पहा, तुम्ही जे काही करत आहात ब्रदर्स अँड सिस्टर्स, ते तुमच्या ह्युमन लेवलवर करत आहात. तुम्ही तुमच्या मानवी बळावर करत आहात. तुम्ही तुमचं मानवी बळ, मानवी विचार, मानवी इंटेलिजन्स, बुद्धिमत्ता वापरण्याचा प्रयत्न करत आहात. पहा, शास्त्रवचन असं सांगतं की स्वतःच्या बुद्धीवर अवलंबून राहू नको. नीतिसूत्र याचा 3रा अध्याय, नीतिसूत्र याचा 3रा अध्याय वचन 5. तू आपल्या अगदी मनापासून परमेश्वरावर भाव ठेव. तू आपल्या अगदी मनापासून परमेश्वरावर भाव ठेव. आपल्याच बुद्धीवर अवलंबून राहू नकोस. पहा, यू मस्ट ट्रस्ट गॉड विथ ऑल युअर हार्ट. आजही मी नवीन विषयामधून जाणार आहे, जर परमेश्वर मला जाऊन दिलं तर. कारण
मागच्या वेळेसच्या संदेशाने मला प्रेरणा दिली ह्या संदेशामध्ये जाण्यासाठी. माझा विश्वास आहे की हाही संदेश तुम्हाला आशीर्वादित करील आणि या संदेशाचा कुठंतरी आपल्या जीवनाशी संबंध आहे, आपल्या जीवनाशी संबंध आहे, फार घनिष्ठ संबंध आहे. म्हणून त्या विषयामधून मी जाण्याचा प्रयत्न करणार आहे. परमेश्वर करो मला तो अभिषेक देव आणि तो मला चालवो तुमच्यासाठी. या ठिकाणी आपल्यासाठी परमेश्वर संदेश आणत आहे. 3रा अध्याय वचन 5 तू आपल्या अगदी मनापासून परमेश्वरावर भाव ठेव. तू आपल्या अगदी मनापासून परमेश्वरावर भाव ठेव. तुमच्या जीवनातली परिस्थिती बदलायची असेल तर ती केवळ परमेश्वरच बदलू शकतो. आणि प्रत्येक शब्दावर विश्वास ठेवा. मी जे काही बोलित आहे काळजीपूर्वक ऐका, कारण एखादं विधान तुम्हाला चेंज करेल. न जाणो कदाचित एखादं विधान तुमच्यामध्ये तारण निर्माण करेल. न जाणो कदाचित एखादं विधान तुम्हाला परमेश्वराकडे खऱ्या अर्थानं वळवील. कारण शब्दांमध्ये तारण आहे, विधानामध्ये तारण आहे. पहा, आणि वचन असं सांगतं, एक ज्ञानी पुरुष होऊन गेला शलोमोन त्याचं नाव. तो म्हणतो की तू आपल्या अगदी मनापासून केवळ परमेश्वरावर भाव ठेव. जर तुझ्या जीवनातली परिस्थिती तुझी इच्छा आहे चेंज व्हावी तर तू स्वतः काही करू नकोस, परमेश्वरावर भाव ठेव. तुला असं जाणवेल की तू किती जरी बळ वापरलं, तू किती जरी शक्ती वापरलीस, तू किती जरी बुद्धिमत्ता वापरली तरी तुला असं दिसेल 1 महिना जाईल, 2 महिने जातील, 6 महिने जातील, परिस्थिती चेंज होणार नाही. कारण तू स्वतःच्या बुद्धिमत्तेचा वापर करत आहे, तू स्वतःच्या ज्ञानाचा वापर करत आहेस. जे मानवी ज्ञान ते तू पणाला लावत आहेस, पण एक सोपा मार्ग जो आहे ते तू अवलंबन करत नाहीस. ते आहे परमेश्वरावर तू आपला भाव ठेव. तू आपल्या अगदी मनापासून परमेश्वरावर भाव ठेव की देवच माझ्या जीवनातली परिस्थिती बदलू शकेल. तुमचा देवावर विश्वास नाही, तुमचा स्वतःवर जास्त विश्वास आहे जे तुम्ही स्वतःची परिस्थिती बदलण्याचा प्रयत्न करीत आहात. बट द सिच्युएशन विल नॉट बी चेंज्ड अंटिल गॉड चेंजेस दॅट सिच्युएशन. सिच्युएशन ची चेंज होणार नाही, परिस्थिती बदलणार नाही जोपर्यंत देव तुमच्या जीवनातली परिस्थिती बदलत नाही. देवाच्या हातात हे सर्व दोऱ्या. परिस्थिती कधी बदलायची हे देवाच्या हातात आहे. म्हणून शलोमोन म्हणतो तू आपल्या अगदी मनापासून परमेश्वरावर भाव ठेव, आपल्याच बुद्धीवर अवलंबून राहू नको. जे स्वतःच्या बुद्धीवर अवलंबून राहतात त्यांना स्वतःच्या जीवनात अपयश येईल. त्यांना दिसेल की ते अपयशी होत आहेत. त्यांनी किती जरी बळ त्यांनी लावलं, शक्ती लावली, तरी अपयश हे शेवटी पदरात येईल. कारण त्यांच्या त्या मार्गामध्ये परमेश्वर नाहीये. ज्यांच्या मार्गामध्ये परमेश्वर आहे त्यांना यश मिळतं, ज्यांच्या मार्गामध्ये परमेश्वर नाहीये त्यांना अपयश मिळतं. कारण मानवी लेवलवर ते प्रयत्न करतात. आणि 6वं वचन असं सांगतं, तू आपल्या सर्व मार्गात त्याचा आदर कर, म्हणजे तो तुझा मार्गदर्शक होईल. कुठल्या मार्गाने जायचं हे देव तुम्हाला शिकवेल. पण केव्हा? ज्यावेळेस तुम्ही त्याचा आदर करताल, त्याच्या वचनांचा आदर करताल, त्याच्या वचनांना स्वतःच्या जीवनात स्थान देताल, त्याच्या वचनांप्रमाणे वागायला लागताल, आज्ञांप्रमाणे करायला लागताल, तुम्हाला हळूहळू जाणवायला लागेल की परमेश्वराची अद्भुत शक्ती तुमच्या जीवनामध्ये कार्य करायला लागलेली आहे आणि हळूहळू परिस्थिती बदलायला लागलेली आहे. संपूर्ण परिस्थिती बदलेल. त्यासाठी देवाच्या मार्गांनी चालायला लागतं. आणि देवाच्या मार्गांनी चालण्यासाठी देवाचे वचन आपल्याला माहिती पाहिजेत. कारण वचने मार्ग दाखवतात. देवाची वचने आपल्याला मार्ग दाखवतात, कुठल्या मार्गाने जायचं. आणि आता ब्रजोळने आपल्यासाठी वचन बोलून दाखवलं. मी हळूहळू माझ्या विषयाकडे जातो. स्तोत्रसंहिता 118 अध्याय, काही नवीन वचनांमधून आपण जाणार आहोत. आणि माझा विश्वास आहे की आजचा संदेश तुमच्याशी पुन्हा एकदा बोलेल. कारण आजच्या संदेशाचा आणि तुमच्या जीवनातल्या परिस्थितीचा फार घनिष्ठ संबंध आहे. आजचा संदेश तुमच्या अनेकांच्या प्रश्नांची उत्तरे देऊन जाणार आहे. अनेकांच्या मनात चाललेल्या प्रश्नांची उत्तरे तुम्हाला मिळणार आहेत. की देवाचा हात, अनेकांना प्रश्न पडतो, देवाचा हात माझ्या जीवनात आहे का? देवाचं लक्ष माझ्या जीवनाकडे आहे का?
मी अशा प्रकारचं जीवन का जगत आहे? मी माझ्या जीवनात शांतिमय जीवन का जगू शकत नाही? मी माझ्या जीवनात भरभराटीचं जीवन का जगू शकत नाही? याचं कारण काय परमेश्वरा? आणि मागच्या वेळेस आपण आज्ञाभंगाचे दुष्परिणाम आपण पाहिले की किती दुष्परिणाम माणसाच्या जीवनामध्ये येतात, आणि त्याच अनुषंगाने आपण पुढे जाणार आहोत. पण विषय दुसरा आहे. पहा, मला तुमच्याशी बोलायचंय आज की तुमच्या जीवनामध्ये आशीर्वाद कसे येतील, कशा रीतीने तुमच्या जीवनामध्ये शांती येईल, केव्हा तुमचे दिवस बदलतील. प्रत्येकाला वाटतं त्यांचे दिवस बदलावेत. प्रत्येकाची इच्छा आहे त्यांच्या जीवनातले दिवस बदलावेत. आणि लक्षात घ्या, केवळ परमेश्वरच तुमचे दिवस बदलू शकतो. देवाशिवाय दुसरी कुठलीही शक्ती नाही या विश्वामध्ये जी तुमची दिवस बदलू शकेल. आणि शास्त्रवचन सांगतं 118 अध्याय आणि वचन 25, हे परमेश्वरा, तुला विनवितो की आमचा उद्धार कर, आमचं तारण कर, आम्हाला सोडव. मुद्दाम माझ्या विषयामध्ये मी फास्ट जात नाही, मी हळूहळू जातो मागच्या वेळेच्या संदेशासारखं, कारण मागचा विषय तुम्हाला समजला असा विश्वास धरतो, कारण मी हळूहळू गेलो. कारण माझी अशी इच्छा आहे, फास्ट जाऊन जर तुम्हाला ते समजत नसेल तर काही उपयोग नाही. मी हळूहळू जातो, पण तो अभिषेक तोच आहे, आत्मा तोच आहे, आणि तुम्हाला समजावा अशी माझी इच्छा आहे. तो म्हणतो या ठिकाणी की हे परमेश्वरा, तुला विनवितो की आमचा उद्धार कर, आमचं तारण कर, आम्हाला मुक्त कर. हे परमेश्वरा, तुला विनवितो की आम्हास संपदा दे, आम्हास संपदा दे. संपदा या शब्दाचा अर्थ होतो उत्कर्ष किंवा मग भरभराट, जीवनामध्ये आलेली भरभराट. पण देवाची अशी इच्छा आहे की देवाच्या लेकरांनी भरभराटीचं जीवन जगावं, आशीर्वादाचं जीवन जगावं. एकाही लेकराने हलाखीचं जीवन जगू नये. तर प्रत्येकाने आशीर्वादाचं भरभराटीचं जीवन जगावं अशी परमेश्वराची इच्छा आहे. आणि आपण देवाला प्रार्थना करतो की देवा, आता तरी आम्हाला संपदा दे. आता पंडित रामबाईच्या बायबलमध्ये सांगितलं, आता आम्हाला उत्कर्ष दे. आता म्हणजे नाव. लॉर्ड, ओ लॉर्ड, इंग्लिश मधलं ट्रान्सलेशन, लॉर्ड, ओ लॉर्ड, सेंड नाव युअर प्रॉस्पॅरिटी, गिव्ह अस प्रॉस्पॅरिटी. प्रॉस्पॅरिटी म्हणजे भरभराट, आशीर्वाद, उत्कर्ष, संपदा. ज्या अर्थी वचन असं आहे त्या अर्थी निश्चितच देवाच्या लेकरांना संपदा मिळते, त्यांच्या जीवनामध्ये निश्चितच देवाच्या लेकरांना भरभराट मिळते. पण मूळचा प्रश्न असा आहे की ही भरभराट आपल्याला कशी मिळेल? येस. हे यहोवा, आम्ही तुला विनंती करतो, आता तारण कर. आता तारण कर. आपल्या बायबलमध्ये हे जे बायबल आपण वापरतो ह्याच्यामध्ये आता शब्द नाही, परंतु वचनात सांगतं की आता तारण कर. हे यहोवा, आम्ही तुला विनंती करतो, आता उत्कर्ष होऊ दे. आता उत्कर्ष होऊ दे. आता तारण कर, आता उत्कर्ष होऊ दे. हे यहोवा, आम्ही तुला विनंती करतो, आता उत्कर्ष होऊ दे. आता ज्या वेळेस कधी तुमच्या जीवनामध्ये उत्कर्ष होईल? प्रश्न. तुमच्या जीवनामध्ये भरभराट कधी येईल? प्रश्न. तुमच्या मधले आजार कधी निघून जातील? तुमच्या मधले दुःखाचे दिवस कधी निघून जातील? प्रश्न. कारण प्रत्येकाला असं वाटतं की त्यांच्यामधले दिवस बदलावेत, त्यांच्या जीवनातले दिवस बदलावेत, शांतीचे दिवस यावेत, भरभराटीचे दिवस यावेत, ते एकदम देवाच्या जवळ असावेत आणि देव अगदी त्यांच्या जवळ असावा असं प्रत्येकाला वाटतं. बट वेन विल दिस हॅपन? पण हे केव्हा होईल? आपल्याला हे समजलं पाहिजे की ज्या वेळेस देवाची स्वतःची अशी इच्छा आहे की तुम्ही भरभराटीचं जीवन जगावं. नाव लिसन टू मी केअरफुली टुडे. काळजीपूर्वक ऐका आजचा संदेश. देवाची अशी इच्छा आहे की त्याच्या लेकरांनी भरभराटीचं जीवन जगावं. आशीर्वादाचा हात देवाचा त्यांच्यावर असावा. घरात रेलचेल असावी. आजारपण घरामध्ये नसावं. देवाचा कृपेचा आणि आशीर्वादाचा हात तुमच्यावर असावा. तुमचं येणं आणि जाणं आशीर्वादित व्हावं. परमेश्वरची स्वतःची अशी इच्छा आहे की तुमचे गरिबीचे दिवस निघून जावेत
आणि त्यासाठी देवाने मनुष्य जातीबरोबर एक निर्मितीबरोबर एक करार केला. देवाने त्याच्या निर्मितीबरोबर करार केला आणि त्या कराराला म्हणतात, देवाचा करार म्हणजे एकच आहे, नियमशास्त्र. नियमशास्त्र हा देवाचा करार आहे. या करारांच्या अटी पाळण्यामध्ये जो यशस्वी होतो तो आशीर्वादित होतो. त्याचे दिवस बदलायला लागतात. पण ब्रदर्स अँड सिस्टर्स, एक अद्भुत असा आशीर्वाद या करारांचं नियमशास्त्र ज्यावेळेस मी म्हणतो, जे तुमच्या हातात नियमशास्त्र आहे, जे पवित्र शास्त्र आहे, मी त्यातल्या वचनांविषयी बोलत आहे, मी त्यातल्या आज्ञांविषयी बोलत आहे. पहा, आणि हा करार आहे, ह्याला म्हणतात एव्हरलास्टिंग कव्हर्नंट. हा सर्व काळचा करार देवानं त्याच्या संततीशी केलेला आहे. देवानं या निर्मितीबरोबर केलेला आहे. हा सर्व काळचा करार आहे. नियमशास्त्र हा सर्व काळचा करार देवाने आपल्या बरोबर केला. आणि जर आपण ह्याच्यातल्या आज्ञा पाळू तर निश्चित देवाचा आशीर्वाद आपल्यावर येऊन थांबायला लागतो. पहा, देवाचं वचन सत्य आहे. गॉड्स वर्ड इज ट्रू. पहा, मनुष्य लबाड आहे, मनुष्य खोटा आहे, पण देवाचं वचन सत्य आहे. देवाचं वचन सत्य आहे. शास्त्रलेखाचा कधीच भंग होत नाही. शास्त्रवचन असं सांगतं, योहान कृष्णवर्तमान 11वा अध्याय 35 वचन, जॉन 10वा अध्याय 35 वचन बघा. योहान 10:35. ज्यास देवाचे वचन प्राप्त झाले त्यास त्याने देव म्हटले. ज्यास देवाचे वचन प्राप्त झाले त्यास त्याने देव म्हटले. आणि शास्त्रलेखाचा भंग होत नाही. आणि शास्त्रलेखाचा भंग होत नाही. याचा अर्थ काय, शास्त्रलेखाचा भंग होत नाही? इंग्लिशमध्ये वचन असं सांगतं, द स्क्रिप्चर कॅनॉट बी ब्रोकन. द स्क्रिप्चर कॅनॉट बी ब्रोकन. शास्त्रलेखाचा भंग होत नाही. पहा, अर्थात शास्त्रलेख पूर्ण झाल्या वाचून राहत नाही. अर्थात देव जे बोलतो ते तो करतो. परमेश्वर जे बोलतो ते तो करतो. पहा, व्हॉट गॉड स्पीक्स he does all those things that he speaks. पण देव जे काही बोलतो ब्रदर्स अँड सिस्टर्स ते तो करतो. आणि देवाची वचनं ही त्यानेच बोललेली वचनं आहेत. आणि परमेश्वर ते करण्यास समर्थ आहे. परमेश्वर तुम्हाला आशीर्वाद देण्यास समर्थ आहे. परमेश्वर तुमचे जीवन, तुमचं जीवन आणि तुमचे दिवस बदलण्यास समर्थ आहे. पण केव्हा? ज्यावेळेस तुम्ही देवाच्या वचनांकडे लक्ष पुरवता त्यावेळेस परिस्थिती बदलायला लागते. पहा, आणि म्हणूनच मग जर आपण देवाच्या वचनांचा टेक्निकल स्टडी केला, टेक्निकल म्हणजे तांत्रिकदृष्ट्या जर स्टडी केला, टेक्निकल स्टडी ब्रगुनी त्यांच्या कॅसेटमध्ये म्हणतात आणि मॅगझिनमध्ये पण म्हणतात की आपण वी मस्ट स्टडी द वर्ड ऑफ गॉड टेक्निकली. टेक्निकली म्हणजे आपण त्याच्या फॅक्ट्स पाहिलं पाहिजे, आपण वचनातली सत्यता पाहिली पाहिजे. पहा, अकॉर्डिंग टू द फॅक्ट्स, म्हणजे जे जसं दिसतं, लोकांना जसं वाटतं तसं ते नसतं. आणि देवाला काहीतरी वेगळं दाखवायचं असं. एक उदाहरण, टेक्निकल शब्द प्रूव्ह करण्यासाठी एक उदाहरण देतो मी तुम्हाला. उदाहरण, अनेक लोकांना असं वाटतं की टोमॅटो हे व्हेजिटेबल आहे, टोमॅटो ही भाजी आहे. परंतु नाही, रियालिटीमध्ये खऱ्या अर्थानं टेक्निकल स्टडी जर केला तर टोमॅटो हे एक फ्रूट आहे, हे एक फळ आहे. टोमॅटो एक फ्रूट आहे किंवा फळ आहे. तसं देवाची वचनं अनेक लोकांना जशी वाटतात तशी ती नाहीत. तर आपण म्हणूनच देवाच्या वचनांचा टेक्निकल अभ्यास केला पाहिजे, तांत्रिक अभ्यास केला पाहिजे, की यामधून तुम्हाला ते समजेल जे खऱ्या अर्थानं देवाच्या वचनामध्ये लपलेलं आहे. पण देवाच्या वचनामध्ये काहीतरी अद्भुत असं सामर्थ्य लपलेलं आहे. देवाच्या वचनामध्ये तुमची मुक्तता लपलेली आहे. पहा, there is a deliverance power in the word of God, hidden in the word of God. देवाच्या वचनांमध्ये अद्भुत सामर्थ्य लपलेलं आहे. देवाच्या वचनांमध्ये तुम्हाला मुक्त करण्याची ताकद आहे. देवाच्या वचनांमध्ये तुम्हाला तुमचे दिवस बदलण्याची ताकद आहे. जर देवाच्या वचनांना आपल्या जीवनामध्ये आपण स्थान दिलं, त्यांच्याकडे लक्ष पुरवलं, त्याप्रमाणे आपण चालायला लागलो तर तुम्हाला निश्चित दिसेल की हळूहळू देवाचा हात तुमच्या जीवनात फिरायला लागेल, देवाची अद्भुत शक्ती कार्य करायला लागेल, तुमचे दिवस हळूहळू बदलायला लागतील, आशीर्वादाचे दिवस यायला लागतील, मानसिक शांती यायला लागेल. हे सर्व काही देवाच्या वचनांमध्ये लपलेलं आहे. म्हणून देवाची वचनं आपल्याला देवाचा मार्ग दाखवतात.
देवाचा मार्ग दाखवतात. आणि मार्गाने ज्यावेळेस आपण चालायला लागतो, प्रामाणिकपणे, गांभीर्याने देवाच्या मार्गामध्ये चालायला लागतो, एक अद्भुत अशी शांती मनामध्ये यायला लागते. पहा, म्हणून आपण देवाच्या वचनांचा एक टेक्निकल असा स्टडी केला पाहिजे की शास्त्रलेखाचा भंग होत नाही. द स्क्रिप्चर कॅनॉट बी ब्रोकन. जे देव बोलला ते बोलला, पण देवाने जे सांगितलं ते सांगितलं, आणि त्याच्या वचनाप्रमाणे करण्यामध्ये परमेश्वर समर्थ आहे. जर तो तुम्हाला म्हणाला की तो तुम्हाला आशीर्वादी करील, तर तो तुम्हाला आशीर्वादी करणारच. पण त्यासाठी आशीर्वादी कसा करेल हे आपण पाहिलं पाहिजे. आपण त्याचा शोध घेतला पाहिजे. वी मस्ट बिकम टेक्निकल इन द वर्ड ऑफ गॉड, इन आवर स्टडी ऑफ द वर्ड ऑफ गॉड. पण देवाचं वचन सत्य आहे. देवाच्या वचनामध्ये सत्यता लपलेली आहे. प्रत्येक वचन सत्य आहे, कारण देव सत्य आहे. देवाचं वचन खरं आहे, कारण ते तुमच्या जीवनामध्ये रिझल्ट आणण्यास समर्थ आहे. तुमचे दिवस अजून का बदललेले नाहीत? तुम्ही ज्या ठिकाणी आहात त्याच ठिकाणी का आहात? कारण का अजूनही तुमचा देवाच्या वचनावर विश्वास नाहीये. तुम्ही फक्त देवाचे वचन ऐकत आहात, पण देवाच्या वचनामध्ये तुम्हाला सोडवण्याचं, मुक्त करण्याचं अद्भुत सामर्थ्य आहे. जर ती वचने पाळली तर असा तुमचा विश्वास नाही. म्हणून तुम्ही त्याप्रमाणे करत नाही. तुमचा विश्वास नाहीये म्हणून तुम्ही त्याप्रमाणे करत नाही. पण देवाच्या वचनामध्ये अद्भुत असं सामर्थ्य लपलेलं आहे जे तुम्हाला मुक्त करेल. का? देवाचं वचन स्वतः देव आहे. का? देवाच्या परात्पराच्या मुखातून निघालेली ती वचने आहेत. मनुष्य केवळ भाकरीने नव्हे तर देवाच्या, परमेश्वराच्या मुखातून निघणाऱ्या प्रत्येक वचनाने वाचेल. अक्षरशः तसं होतं ब्रदर. जे परमेश्वर बोलतो ते तो करतो. त्याचं वचन हे सत्य आहे. पण नियमशास्त्र हे सत्य आहे. शास्त्रवचन असं सांगतं, स्तोत्रसंहिता 119 अध्याय आणि वचन 86, स्तोत्रसंहिता 119 1:5 जर का तुम्ही उलटलं, वचन 86 वचन सांगतं की तुझ्या सर्व आज्ञा सत्य आहेत. मनुष्य खोटा आहे. विश्वास, मी एवढं प्रार्थना करतो तरी मी बरा होत नाही. पण विश्वास, आम्ही एवढं प्रार्थना करतो तरी आमचे दिवस बदलत नाही. अर्थात तुम्हाला असं म्हणायचं की देव अन्यायी आहे? अर्थात तुम्हाला असं म्हणायचं देव खोटा आहे? नाही, मनुष्य खोटा आहे. तर मनुष्य त्याचे मार्ग जाणू इच्छित नाही. मनुष्य त्याचे मार्ग शिकू इच्छित नाही, म्हणून त्याची परिस्थिती बदलत नाही. मनुष्याला सगळं रेडीमेड पाहिजे, चमत्कार पाहिजे, मनुष्याला मिरॅकल पाहिजे, मनुष्याला चमत्कार पाहिजे. याला असं वाटतं की देवाने फक्त चमत्कार करावा आणि माझा आजार बरा करावा. देवाने चमत्कार करावा आणि माझी गरिबी दूर व्हावी. देवाने चमत्कार करावा आणि माझे मार्ग मोकळे करावेत. कारण तुम्ही चमत्काराची अभिलाषा करतात. अनेक लोकांनी चमत्काराची अपेक्षा केली देवाकडून अरण्यामध्ये आणि त्यांचा नाश झाला. येशूच्या काळी अनेक लोकांनी चमत्कार पाहिले पण त्यांचं तारण झालं नाही. आज अनेक लोक चमत्कार देवाकडून अपेक्षा करतील पण त्यांचं तारण होणार नाही. एकाच गोष्टीने तुमचं तारण होईल, जर तुम्ही देवाचे मार्ग समजून घेतले तर, देवाचे वचन मनापासून समजून घेतलं तर. तुमची सुटका देवाच्या वचनामध्ये लपलेली आहे. डिअर ब्रदर्स अँड सिस्टर्स, प्लीज, तुमची सुटका देवाच्या वचनामध्ये लपलेली आहे. देवाची वचनं तुम्हाला शिकवतील की तुमची सुटका इथं आहे. तुम्हाला दुसरीकडे कुठं शोधायची गरज नाहीये. शास्त्रवचन सांगतं तुझ्या सर्व आज्ञा सत्य आहेत. त्याच्या आज्ञा सत्य आहेत. वन्स गॉड सेड, ही सेड. एकदा देव बोलला की तो बोलला, तो तसाच करेल जसं तो बोलला. वचन असं सांगतं, स्तोत्रसंहिता 119 वचन 142, तुझे न्यायत्व हे सनातन न्यायत्व आहे आणि तुझे शास्त्र सत्य आहे. तुझे शास्त्र सत्य आहे. Thy law is truth. Your law is truth. देवाची वचनं सत्य आहेत. देवाच्या आज्ञा सत्य आहेत.
या आज्ञा तुमचं जीवन बदलू शकतात. परंतु आपला प्रॉब्लेम काय, आपण देवाच्या आज्ञांकडे जसं पाहिजे तसं लक्ष देत नाही. आपण आपली सुटका बाहेर शोधत असतो, आपण आपली मुक्ती कुठेतरी बाहेर शोधत असतो. परंतु आपल्याला हे कळत नाही की आपल्या हातामध्ये जे बायबल आहे त्यामध्येच आपली मुक्तता लपलेली आहे, त्यामध्येच आपली सुटका लपलेली आहे, जर वचनांकडे आपण काळजीपूर्वक लक्ष ठेवलं तर. पहा, आणि वचन असं सांगतं स्तोत्रसंहिता 112 मध्ये, पण देवाचं वचन हे सत्य. ब्रदर्स अँड सिस्टर्स, देवाचं वचन हे सत्य आहे. आपण हलाखीचं जीवन जगतो. कित्येक लोक गरिबीचं जीवन जगतात. त्यांना त्यांचा पगार पुरत नाही, त्यांना त्यांचा पैसा पुरत नाही. कित्येकांचे जेवढे पैसे येतात तेवढे हॉस्पिटलमध्ये जातात, दवाखान्यामध्ये जातात. अन्नाची रेलचेल घरामध्ये नाही, घरामध्ये शांती नाही, पती पत्नीमध्ये चांगले संबंध नाहीत. सैतानाचं वर्चस्व कुटुंबावर आहे. लेकरं आशीर्वादित नाहीत, आई वडील समाधानी नाहीत, पती पत्नी समाधानी नाहीत. का? कारण का? देवाचे मार्ग त्यांच्यामध्ये नाही आहेत. पहा, देवाचं वचन हे सत्य आहे. देवाची अशी इच्छा नाही की तुम्ही गरिबीचं जीवन जगावं. पण गरिबी हा शाप आहे. मागच्या वेळेस मी तुम्हाला सांगितलं, गरिबी हा वर्च्यू नाही, गरिबी हा सद्गुण नाही आहे, तर गरिबी हा एक शाप आहे. गरीब असण्याचा अभिमान बाळगू नका, गरीब असण्याचा अभिमान बाळगू नका. कारण गरिबी हा एक शाप आहे त्या लोकांवर जे देवाच्या आज्ञा मोडतात, जे देवाच्या वचनांचं उल्लंघन करतात, जे देवाच्या आज्ञांना मानत नाही, देवाच्या माणसाचे शब्द वर ऐकतात, देवाच्या आज्ञांप्रमाणे चालत नाहीत. अशा लोकांच्या जीवनामध्ये गरिबी हा देवानं पाठवलेला एक शाप आहे. आणि जोपर्यंत ते देवाच्या माणसाच्या शब्दांकडे लक्ष देत नाहीत, आणि जोपर्यंत ते गांभीर्याने आणि प्रामाणिकपणे देवाच्या वचनांची अंमलबजावणी जीवनामध्ये करत नाही, तोपर्यंत त्यांच्या जीवनातले दिवस हे बदलणार नाहीत, तोपर्यंत त्यांच्या जीवनातली गरिबी हटणार नाही. ब्रगुलीन त्यांच्या कॅसेटमध्ये म्हणतात, पॉवर्टी इज नॉट अ व्हर्च्यू, पॉवर्टी इज नॉट अ व्हर्च्यू. पॉवर्टी म्हणजे गरिबी हा एक सद्गुण नाही. ते म्हणतात की पॉवर्टी इज अ कर्स सेंट बाय गॉड अपॉन दोज पीपल हू डिसओबे गॉड, हू डिसओबे गॉड्स लॉ. जे देवाचं नियमशास्त्राचं उल्लंघन करतात, देवाच्या वचनांचं आज्ञांचं उल्लंघन करतात, अशा लोकांच्या जीवनामध्ये परमेश्वर गरिबी पाठवून देतो. रहा गरिबीमध्ये. पहा, आणि म्हणूनच मग गरिबी हा एक शाप आहे त्या लोकांवर. पहा, परंतु जे लोक जे लोक देवाच्या वचनांप्रमाणे चालतात त्यांच्या जीवनामध्ये आशीर्वाद येतात. पहा, जर पती आणि पत्नी आहेत आणि दोघंही जर पवित्र आत्म्याने भरलेले आहेत, पण जर ते आशीर्वादित नाहीत, जर पती आणि पत्नी आहेत, दोघंही जर पवित्र आत्म्याने भरलेले आहेत, पण ते जर आशीर्वादित नाहीत, तर एकाच कारणामुळं, त्यांच्या आज्ञाभंगामुळं त्यांनी आज्ञापालन केलं नाही, ते करीत नाहीत, म्हणून ते आशीर्वादित नाहीत. They are not blessed. If husband and wife have received the Holy Ghost in their lives, if they are not blessed, it's just because of their disobedience. हे सगळे विधान ब्रगुडींच्या मॅगझिन मधले मी देत आहे. त्यांच्या उल्लंघनामुळं, त्यांच्या अवज्ञामुळं त्यांनी देवाच्या आज्ञा पाळल्या नाहीत, पाळत नाहीत, म्हणून त्यांच्या जीवनामध्ये हे शाप आहेत. गरिबी हा एक शाप आहे. शास्त्र वचन असं सांगतं, त्या ठिकाणी बोट ठेवा, 112 स्तोत्रामध्ये आपण लगेच येऊयात. परंतु स्तोत्रसहित अनुवाद याचं पुस्तक, हे सर्व नवीन वचन आहेत आणि ह्याचा अभ्यास तुम्ही करा. हे वचन तुम्हाला काहीतरी शिकवणार आहेत. अनुवाद 27वा अध्याय 26वा वचन पहा. अनुवाद 27-26 वचन काय सांगतं. आणि निश्चित माझा विश्वास आहे की ह्या संदेशातून तुम्हाला फार मोठी किल्ली सापडणार आहे, भरभराटीची आशीर्वादाची किल्ली ह्या संदेशामध्ये लपलेली आहे. 27-26 अनुवाद 27-26. जो ही धर्मशास्त्राची वचने मान्य करून ती आचरणात आणत नाही तो श्रापित होय. तेव्हा सर्व लोकांनी आमेन म्हणावे. माझा विश्वास आहे की तुम्ही वचन वाचत आहात माझ्या बरोबरीने.
27-26 मध्ये अनुवादच्या पुस्तकामध्ये वचनात सांगतं की जो ही धर्मशास्त्राची वचने मान्य करून ती पाळत नाही, जो ही वचने पाळत नाही, जो ती वचने मान्य करून आचरणात आणीत नाही तो शापित आहे. जो ही वचने आचरणात आणीत नाही तो शापित आहे. त्यामुळे गरिबी आपल्यामध्ये आहे, कारण का आपण वचन पाळत नाही. देवाला लबाड ठरवू नका, देव खोटा ठरवू नका. मनुष्य खोटा ठरो आणि देव सत्य ठरो, शास्त्रवचन सांगतं. देव खरा ठरो आणि मनुष्य खोटा ठरो, असं एक शास्त्रवचन सांगतं. जर आपण गरिबीमध्ये आहोत ब्रदर्स अँड सिस्टर, डिअर ब्रदर्स अँड सिस्टर्स, विशेष करून लोकल मंडळीतल्या ह्या लोकल भिंगार येथील लोकल चर्चला मी बोलत आहे, स्थानिक मंडळीतल्या लोकांना मी बोलत आहे. मी बाकीच्यांचं निश्चित स्वागत करतोय ह्या भिंगार गॉस्पेल असेंब्ली चर्चमध्ये, परंतु जे आपले लोकल चर्चचे लोक आहेत, तुम्हा लोकांना मी सांगतो की जर आपण आपली परिस्थिती बदलत नाही, जर आपण गरिबीचं जीवन जगतो, तर मग याचं एकच कारण आहे, कारण आपण वचने आचरणात आणत नाही. देव अन्यायी नाही, तो कोणाला मुद्दामून पीडा करत नाही. मागच्या वेळेस आपण वचन पाहिलं विलाप गीत मध्ये, देव अन्यायी नाही, तो कोणावर मुद्दामून पीडा आणत नाही. जी परिस्थिती आज माझ्या जीवनात चालू आहे ती माझ्या मूर्खपणामुळे आहे, ती माझ्या आज्ञाभंगामुळे आहे, कारण देवाचं वचन हे सत्य आहे, देव सत्य आहे, तो तुमची परिस्थिती बदलायला समर्थ आहे. पण कुठेतरी आपल्या अवज्ञामुळं, आपल्या उल्लंघनामुळं, आपल्या आज्ञाभंगामुळं परमेश्वराने ती परिस्थिती तशीच ठेवलेली आहे. म्हणून वचन सांगतं, जो ही धर्मशास्त्राची वचने मान्य करून ती आचरणात आणत नाही. आचरणात आणणं म्हणजे पाळणं, रेग्युलरली तसं वागणं, त्यांचं आज्ञापालन करणं, प्रामाणिकपणे गांभीर्याने ती वचने पाळणे. तो म्हणतो जो कोणी पाळीत नाही, आचरणात आणत नाही, तो शापित होय. तेव्हा सर्व लोकांनी आमेन म्हणावे. तेव्हा सर्व हे वचने आपल्याला आवडणार नाही ब्रदर, अशा प्रकारची वचने आपल्याला आवडणार नाही, कारण आपल्या विरोधात ही वचने आहेत. कारण का आणि आपल्याला का आवडणार नाही, कारण मुळात आपला स्पिरिटच रॉंग आहे. ही वचने आपल्याला आवडणार नाही जे ब्रदर विश्वास देत आहेत, कारण मुळात आपला स्पिरिटच रॉंग आहे. पण वचन बदलू शकत नाही आपण. देवाचं वचन सत्य आहे. ज्या अर्थी आपल्या जीवनामध्ये हालाकीची परिस्थिती आहे ती एकाच गोष्टीमुळं, कारण का आपण आचरणात आणत नाही देवाची वचनं, देवाच्या आज्ञांचं पालन करत नाहीत. अनेक वचनं आहेत ब्रदर्स, कुठली तरी वचनं आपल्याला आड येतात, कुठली तरी वचनं आहेत देवाची जी आपल्या जीवनामध्ये त्यांची अंमलबजावणी नसल्यामुळं देवाचे आशीर्वाद रोखून धरलेले आहेत, देवाने ते थांबवलेले आहेत, ते तुमच्यावर येत नाहीत. म्हणून स्तोत्रसंहिता 112 मध्ये वचन पाहूयात. स्तोत्रसंहिता 112 आपण विसरलं नाही पाहिजे. देवाचं वचन हे सत्य आहे. आणि देवाचं वचन काय सांगतं स्तोत्रसंहिता 112 मध्ये? एक वेळेस खूप सुंदर असा 112 वर स्तोत्रसंहिता 112 वर मी संदेश दिला होता आणि आपल्याकडे तो संदेश आहे जुना. वचन असं सांगतं, परमेश्वराचे स्तवन करा, जो मनुष्य परमेश्वराचे भय धरितो आणि ज्याचा हर्ष त्याच्या आज्ञांमध्ये आहे तो धन्य. धन्य शब्दाचा अर्थ होतो आशीर्वादित. कोणता मनुष्य धन्य आहे? प्रश्न, तुमच्या अनेक प्रश्नांची उत्तर ह्या संदेशातून मिळणार आहे. धन्य तो पुरुष जो परमेश्वराचं भय धरतो. पण ज्या माणसाला परमेश्वराचं भय आहे तो चुकांपासून दूर राहतो, तो पापांपासून दूर राहतो, तो वचनांचं पालन स्वतःच्या जीवनामध्ये करतो. पण जो म्हणतो देवाचं भय मला आहे पण वचनाचं पालन करत नाही, तर मग त्याला देवाचं भय नाही. देवाचं भय हे तुम्हाला आज्ञेचं पालन करायला शिकविल. देवाचं भय हे त्याच्या वचनांचं पालन तुम्हाला करायला शिकविल. देवाचं भय आणि देवाच्या आज्ञांचं पालन यांचा घनिष्ठ संबंध आहे. ज्या मनुष्याला देवाचं भय आहे तोच आज्ञांचं पालन करेल आणि असाच मनुष्य त्याच्या जीवनात धन्य होईल. असाच मनुष्य त्याच्या जीवनामध्ये आशीर्वादित होईल. आणि पुढे असं वचन सांगतं, खूप सुंदर हे वचन आहेत, त्याची संतती पृथ्वीवर पराक्रमी होईल. पृथ्वीवर पराक्रमी होईल याचा अर्थ असा नाही ते कुठेतरी युद्धामध्ये जातील, युद्धामध्ये जिंकतील, नाही.
तर ते त्यांच्या जीवनामध्ये त्यांची संतती, त्यांची लेकरं हे आशीर्वादित होतील. त्यांचं पोटचं फळ हे आशीर्वादित होईल. त्यांची संतती का आशीर्वादित होईल? कारण माता पिता हे देवाचं भय धरणारे आहेत. पहिल्या वचनात काय सांगितलं? धन्य तो जो मनुष्य देवाचं भय धरतो आणि ज्याचा हर्ष आनंद त्याच्या आज्ञांमध्ये आहे, तो धन्य. आणि ज्या ती माता पिता परमेश्वराचं भय धरतात, तर मग त्याचे पडसाद लेकरांवर उमटतात. कारण लेकरं आशीर्वादित व्हायला लागतात. कारण फादर अँड मदर गॉड फिअरिंग फादर अँड मदर, दे आर गॉड फिअरिंग. कारण पिता आणि माता हे देवाचं भय धरणारे आहेत. म्हणून परमेश्वर त्यांना तर आशीर्वादित करतोच, प्लस त्याच्या लेकरांनाही आशीर्वादित करतो. प्रत्येकाची इच्छा असते की लेकरांना परमेश्वराने आशीर्वादित करावं. कुठल्याच मातापित्याची इच्छा नाही की लेकरावर कुठलं संकट यावं, लेकरावर कुठला शाप यावा, लेकरावर कुठलं अनिष्ट यावं भविष्य काळामध्ये. अशी कुठल्याच मातापित्याची इच्छा नाहीये. पण ब्रदर्स अँड सिस्टर्स, तुम्ही हे का समजून घेत नाही की केवळ तुम्ही भय धरल्यामुळंच, देवाचं भय धरल्यामुळंच ते आशीर्वादित होतील. तुम्ही देवाच्या आज्ञांचं पालन केल्यामुळंच तुमचे लेकर आशीर्वादित होतील. म्हणून वचन सांगतं त्याची संतती पृथ्वीवर पराक्रमी होईल, आशीर्वादित होईल. सात्विकाचा वंश आशीर्वादयुक्त होईल. पण वचन खोटं नाही. गरिबी हा शाप आहे, पण गरिबी हा सद्गुण नाहीये. देवाचे लेकर जे देवाचं भय धरून जगले आजपर्यंत, ते सर्व आशीर्वादयुक्त जीवन जगले. ब्रदर्स अँड सिस्टर्स, योब हा देवाचं भय धरणारा होता, म्हणून त्याचं जीवन बघा किती सुखाने समृद्धीने भरलेलं होतं. योसेफ अरमथ्याईकर, ज्याने येशूचं शरीर क्रूस खांबावरून उतरवलं आणि कबरेमध्ये ठेवलं, तो श्रीमंत मनुष्य होता. येशू श्रीमंत मनुष्य होता, काही कमी नव्हतं. शाप त्यांनी त्यांच्या जीवनात पाहिला नाही. ते आशीर्वादित होते त्यांच्या जीवनामध्ये. अनेक लोक, अब्राहम हा आशीर्वादित होता, धनाढ्य मनुष्य होता. योब हा धनाढ्य मनुष्य होता. कोण गरीब होता मला सांगा? कारण का त्या लोकांनी स्वतःच्या जीवनामध्ये देवाच्या आज्ञा पाळण्याचं काम केलं. आणि नेमकं त्याच गोष्टीमध्ये आपण कमी पडत आहोत, म्हणून परिस्थिती हटत नाही. हे सर्व लोक, दावीद हा श्रीमंत मनुष्य होता, शलमोन हा श्रीमंत मनुष्य होता, अब्राहम एक श्रीमंत मनुष्य होता, योब हा श्रीमंत मनुष्य होता. हे सर्व लोक धनाढ्य मनुष्य होऊन गेले. देवाने त्यांना त्यांच्या जीवनामध्ये आशीर्वादित केलं. कारण का? ते वचनांचं पालन करणारे लोक होते, देवाच्या आज्ञांचं पालन करणारे लोक होते. केवळ ऐकणारे नव्हते, तर पालन करणारे लोक होते. आज आपल्या लोकांमध्ये इतका मोठा लोकांचा समुदाय आहे, इतके लोक आहेत, ते फक्त ऐकण्यामध्ये माहीर आहेत, पण वचनाच्या पालनामध्ये कोणीच माहीर नाही. त्यांना देवाच्या वचनातली सत्यता समजत नाही. देवाचं वचन किती खरं आहे हे त्याच वेळेस तुम्हाला समजेल ज्यावेळेस तुम्ही त्याचं पालन करताल. देवाचं वचन आशीर्वाद आणण्यामध्ये समर्थ आहे हे त्याच वेळेस तुम्हाला समजेल ज्यावेळेस तुम्ही त्याचं पालन करताल. पालन करून तर बघा, आज्ञांचं पालन करून तर बघा. आणि जर तुमचे दिवस बदलले नाहीत तर तुम्ही माझ्या पुढे या. पहा, कारण देवाचं वचन हे सत्य आहे. तुझं नियमशास्त्र सत्य आहे, तुझ्या सर्व आज्ञा सत्य आहेत, दावीद म्हणतो. जर देव म्हटला एकदा तुम्हाला आशीर्वाद करेल तर आशीर्वादित करील. तो तुमची परिस्थिती बदलाल तर तो निश्चित तुमची परिस्थिती बदलाल. पण एका अटीवर तुम्ही देवाचं भय धरावं, त्याच्या आज्ञांचं पालन करावं. तुमची संतती ही आशीर्वादित होईल. सात्विकाचा वंश आशीर्वादयुक्त होईल. कशाची कमी पडणार नाही तुम्हाला. हे देवाचे आशीर्वाद स्तोत्र 112 मध्ये लिहिलेले आहेत. हे कुठं आहेत आपल्या जीवनामध्ये? स्तोत्र 112 मध्ये लिहिलेले आशीर्वाद आपल्या जीवनामध्ये आहेत का? चेक करून पहा. जर नाहीत तर त्याचा अर्थ काय? का अजूनपर्यंत आलेले नाहीत? कुठं नेमकं कमी आहे? माझ्या कुटुंबात, माझ्या जीवनामध्ये कुठं नेमकं कमी आहे? शोधून पहा. म्हणून तो म्हणतो की सात्विकाचा वंश आशीर्वादयुक्त होईल. तिसरं वचन सांगतं धनसंपदा त्याच्या घरी असते. म्हणून ब्रदर विश्वास म्हणतात गरिबी हा शाप आहे. म्हणून ब्रदर विश्वास म्हणतात, गुडी त्याच्या मॅगझिन मध्ये म्हणतात, पॉवर्टी इज अ कर्स. पॉवर्टी इज अ कर्स. कधी गरिबीला सद्गुण म्हणू नका.
कधी अभिमानाने जगू नका की आम्ही गरीब आहोत म्हणजे खूप चांगले आहोत. नाही, देवाचे लेकर परत परतचे पुत्र कधी गरीब अवस्थेत जगू शकत नाही. ज्यावेळेस 5,000 लोकांना जीव घालायचं होतं तर येशू शिष्यानं म्हणाला, तुम्हीच त्यांना का देत नाही काही? तुम्हीच त्यांना का देत नाही? कारण का? त्यांच्याकडे पैसा होता. पैसा असल्याशिवाय मनुष्य असं बोलू शकत नाही. का? येशूने कधी गरिबीचं जीवन, येशू ज्या घरामध्ये होता ते घर आशीर्वादांनी भरलेलं होतं. कशाची कमी नाही. आशीर्वाद, आशीर्वाद. पहा, येशू कधी गरिबीचं हलाखीचं जीवन जगला नाही. हे देवाचे लोक जे मोठे मोठे होऊन गेले ते कधी गरिबीचं जीवन जगले नाही. अब्राहम, इसहाक, याकोब, दावीद, शलमोन, ते कधी गरिबीचं हलाखीचं जीवन जगले नाहीत. कारण का? अब्राहम कधी गरिबीचं जीवन जगला नाही. त्याच्यामध्ये ती ऐपत होती पैशानं सारेसाठी, एक जागा खरेदी करण्यासाठी. त्याच्याकडे पैसे होते. हे कुठून आले पैसे? धनसंपदा कुठून आली? श्रीमंती कुठून आली? का? कारण हे लोक देवाच्या वचनांचं पालन करणारे लोक होते. ब्रदर्स अँड सिस्टर, आजच्या संदेशातून तुम्ही समजून घ्या की तुमची मुक्ती देवाच्या वचनांमध्येच लपलेली आहे. इकडं तिकडं धावपळ करू नका. तुमची मानसिक शांती देवाच्या वचनांमध्ये लपलेली आहे. तुमचं आजारपणाचं सोल्युशन, आजारपणाचं औषध हे देवाच्या वचनांमध्ये लपलेलं आहे. इकडं तिकडं भटकण्यात अर्थ नाही. डॉक्टरकडे पैसे जातात हा शाप आहे. रघुडीन त्यांच्या कॅसेटमध्ये म्हणतात की आय एम 63 years old बट आय हॅव नेव्हर बीन इन द हॉस्पिटल इन माय एंटायर लाईफ. ते म्हणतात मी किती 63 वर्षाचा झालो तरी मी अजून एकदाही माझ्या जीवनामध्ये हॉस्पिटलमध्ये गेलो नाही. एक गोळी मी कधी खाल्ली नाही. एवढं आशीर्वादाचं जीवन का आलं? देवाच्या वचनांचं पालन केल्यामुळं, देवाच्या आज्ञांचं पालन केल्यामुळं. ब्रदर्स अँड सिस्टर्स, तुमच्या परिस्थितीचं मूळ देवाच्या वचनांमध्ये लपलेलं आहे. देवाच्या आज्ञांमध्ये ते लपलेलं आहे. तुम्ही का हे समजत नाही. आणि ज्यांना हे रहस्य कळालं की माझी मुक्ती देवाच्या वचनांमध्ये आहे, माझी सुटका देवाच्या वचनांमध्ये लपलेली आहे, ते इकडं तिकडं धावणार नाहीत. ते वचनांचा शोध घेतील. वचन 3 सांगतं, 112 स्तोत्रसहित वचन 3, धनसंपदा त्यांच्या घरी असते. कशाची कमी नसेल तुमच्या घरामध्ये, कशाचीच कमी नसेल. अन्नाने तुम्ही तृप्त असाल, अन्न वस्त्र यांनी तृप्त असताल. परमेश्वर तुम्हाला आशीर्वादित करील. कशाची कमी राहणार नाही. विश्वास आमच्या घरामध्ये खायला काय नाही, कारण तू बंडखोरी आहेस. सत्य शेवटी सत्य आहे. कारण तू बंडखोरी आहेस, तू हट्टी आहेस, तू स्वतःच्या इच्छेप्रमाणे वागणार आहेस. म्हणून तुझी परिस्थिती बदलत नाही. 4 महिने झाले, 5 महिने झाले, 6 महिने झाले, परिस्थिती चांगली बनण्याच्या ऐवजी ती अधिक बिकट बनत आहे. अर्थात देव तुझ्यावर प्रसन्न नाही. अर्थात देव तुझ्यावर संतोष विला गेला नाही. अर्थात तू असं काही करत नाहीस तुझ्या जीवनामध्ये ज्यामुळे देव संतोष विला जाईल आणि तुझी परिस्थिती बदलेल. आणि परिस्थिती तशीच राहणार आहे जोपर्यंत तू चांगली कृत्य करायला शिकत नाही, जोपर्यंत तू देवाच्या वचनांकडे लक्ष पुरवत नाही आणि त्याप्रमाणे करत नाही, तोपर्यंत परिस्थिती तशीच राहणार. तोपर्यंत आजार पण तसेच राहणार. बरं, विश्वास आम्ही काय करावं आमची परिस्थिती बदलण्यासाठी? वचन ऐका. ऐका वचन. कुठले तरी वचन तुम्हाला तुमची किल्ली देतील. कुठले तरी वचन तुम्हाला सोल्युशन देतील. वचन सांगतं धनसंपदा त्यांच्या घरी असते. कोणाच्या घरी? पहिल्या वचनामध्ये जो मनुष्य आहे त्याच्या घरी धनसंपदा असते. कोणत्या माणसाच्या घरी? जो देवाचं भय धरतो आणि ज्याचा हर्ष त्याच्या आज्ञांमध्ये आहे. हर्ष म्हणजे फक्त आनंदाने ऐकणं नाही, तर आनंदाने त्याचं पालन करणं, वचनांचं पालन करणं. आणि वचनात सांगतं सात्विक जनास अंधकारामध्ये सूर्यप्रकाश प्राप्त होतो. परमेश्वर आम्हाला दिसत नाही. मी अंधारात चाच पडतो. माझ्या जीवनात कुठल्या मार्गाने जावं मला कळत नाही. हे परमेश्वरा, मी काय करावं मला काहीच कळत नाही. माझं डोकं ब्लॉक झालेलं आहे, माझे विचार ब्लॉक झालेले. अर्थात तुमच्या डोळ्यासमोर अंधकार आहे.
पण वचन सांगतं अशा सात्विक जनास जे देवाचं वचन पाळतात त्यांना सूर्यप्रकाश प्राप्त होतो. पहा, त्याच्या ठाई कृपा, दया व न्याय ही ओतप्रोत आहेत. जो मनुष्य दया करतो व उसने देतो त्याचे कल्याण होते. तो न्याय सभेत आपल्या वादाचे समर्थन करील, तो कधीही ढळणार नाही. जो देवाचं भय धरतो, त्याच्या आज्ञांचं पालन करतो, तो कधीही ढळणार नाही. तो वाईट बातमीला, धार्मिकांचे स्मरण सर्व काळ राहते, तो वाईट बातमीला भिणार नाही. काही कोणतीही वाईट बातमी जीवनामध्ये येऊ द्या, तो भिणार नाही. तो भिणार नाही. तो कोरोना व्हायरसला भिणार नाही. जो सात्विक माणूस आहे, जो देवाचं भय धरून चालणारा आहे, तो वाईट बातमीला का घाबरणार नाही? कारण त्याचा ट्रस्ट देवावर आहे, त्याचा विश्वास देवावर आहे. त्याला माहिती आहे की देव त्याचं रक्षण करणार आहे. कितीही वाईट बातमी येऊ द्या, तो घाबरणार नाही. तो घाबरणार नाही. वचनात सांगतो तो वाईट बातमीला घाबरणार नाही, कारण त्याचं मन परमेश्वरावर भाव ठेवून अढळ राहते. अढळ राहते कारण त्याचा भाव परमेश्वरावर असतो. त्याचे मन स्थिर असते, त्याचं मन स्थिर असतं, चलबिचल नसतं. कित्येक लोक घाबरून जातात. पहा, या गोष्टीला घाबरू नका. जर तुम्ही आज्ञांचं पालन करणारे लोक आहात तर तुमची परिस्थिती बदललेली असेल, तुमचं हार्ट हे चेंज झालेलं असेल, देवाचं अद्भुत कार्य तुमच्या जीवनामध्ये होईल. पहा, म्हणून देवाचे आशीर्वाद, संपदा, उत्कर्ष देवाच्या वचनामध्ये लपलेला आहे. हे परमेश्वरा, स्तोत्र 118:25 मध्ये वाचलं, हे परमेश्वरा आता तरी आमचा उद्धार कर, आता तरी आम्हा संपदा दे. संपदा दे म्हणजे उत्कर्ष दे, भरभराट दे. देवाची इच्छा आहे देवाच्या लेकरांनी सर्वांनी भरभराटीचं जीवन जगावं. ऐकलं? तुम्हाला माहिती का की आपल्यासाठी सर्वात मोठं सुवार्ता प्रसाराचं साधन कोणतं आहे? सुवार्ता प्रसाराचं साधन कोणतं आहे? तुमचं भरभराटीचं लाईफ जे लोक पाहतील ते सर्वात मोठी सुवार्ता प्रसार आहे. कारण लोक जाणतात की या लोक आमच्या जीवनामध्ये भरभराट का आलेली आहे, कारण हे देवाच्या वचनांचं पालन करणार आहेत. सगळ्या लोकांना माहिती होतं योबाच्या जीवनामध्ये भरभराट आशीर्वाद का आहे, त्याची संतती आशीर्वादी का होती, कारण का देवाने त्यांना आशीर्वादित केलेला आहे. देवाचं कुंपण त्याच्या भोवती का होतं, कारण देवाचं भय धरून चालणारा होता. देवाचं कुंपण तुमच्या फॅमिली भोवती आहे का? प्रश्न. तुमच्या जीवनाभोवती आहे का? प्रश्न. शोधून बघा. देवाचं कुंपण तुमच्या फॅमिलीच्या भोवती आहे काय? तुम्ही देवाचं भय धरून चालता का योबासारखं? तोही मनुष्य होता, आपणही मनुष्य आहोत. जे त्याच्या जीवनात घडलं ते आपल्याही जीवनात होईल. जे त्याने केलं तेच आपणही केलं तर होईल. म्हणून मग आपण देवाचं भय धरलं पाहिजे, त्याच्या आज्ञांचं पालन केलं पाहिजे. या ठिकाणी वचन असं सांगतं, नीतिसूत्र याचा 3रा अध्याय, नीतिसूत्र याचा 3रा अध्याय आपण पूर्णपणे देवावर विसंबून राहायला पाहिजे, कारण केवळ देवच आपल्या जीवनातली परिस्थिती बदलू शकतो. 3रा अध्याय वचन 1, माझ्या मुला माझे धर्मशास्त्र विसरू नको, तुझ्या चिंतात माझ्या आज्ञा वागव. माझ्या मुला तुझी सुटका धर्मशास्त्रात आहे. माझ्या मुला माझे धर्मशास्त्र विसरू नकोस, तुझ्या चित्तात माझ्या आज्ञा वागवत. कारण जर ह्या आज्ञा तुझ्या चित्तात असतील, फक्त चित्तात नाही तर जीवनात असतील, आणि त्याप्रमाणे तू करत असशील, आज्ञांचं पालन करत असशील, तर काय होईल? दुसऱ्या वचनामध्ये, कारण त्यापासून दीर्घ आयुष्य, वयोवृद्धी व कल्याण ही तुला प्राप्त होईल. देवाचं वचन सत्य आहे. ब्रदर्स अँड सिस्टर्स, तुम्ही काय वाचत आहात? काय वाचत आहात? तुमचं कल्याण देवाच्या आज्ञांमध्ये आहे. तुमचं कल्याण, तुमचा आशीर्वाद हा देवाच्या आज्ञांमध्ये आहे. तो म्हणतो धर्मशास्त्र विसरू नकोस, तो म्हणतो माझ्या आज्ञा तुझ्या चित्तात वागवत, आणि याच आज्ञा तुला काय देऊन जाणार आहेत? दीर्घ आयुष्य. दीर्घ आयुष्य. तुम्हाला लवकर मरण्याची गरज नाही का? कुठल्या आजारपणाने तुम्हाला नेण्याची गरज नाही. तुम्ही जगताल जगताल जगताल, कारण आशीर्वादाचा हात तुमच्यावर असेल. आणि तो म्हणतो दीर्घ आयुष्य तुम्हाला मिळेल, तुम्ही जगत राहताल, तुमची वयोवृद्धी होईल, तुम्ही म्हातारपण पाहताल. कित्येक लोक तरुणपणामध्ये मरतात, कित्येक लोक लवकर त्यांच्या जीवनामध्ये मरतात, कुठला तरी आजारपण त्यांना घेऊन जातं. आणि कित्येक लोक, हा विषय फार वास्ट आहे ब्रदर.
आजारपणामध्ये मरणं आणि हा जो विषय जो डील करत आहे फार मोठा आहे, कारण हे सांगायला बराच वेळ लागल, पण वेळेच्या अभावी मी सगळं काही बोलत बसत नाही. परंतु या सर्व गोष्टींचं ज्ञान आपल्याला पाहिजे. तो म्हणतो वयोवृद्धी होईल, तुम्ही जगत राहताल व कल्याण ही तुला प्राप्त होतील. कल्याण, जो वचनांकडे लक्ष पुरवितो त्याचे कल्याण होते, शास्त्रवचन सांगतात. जो वचनांकडे लक्ष पुरवितो त्याचे कल्याण होते. आपण फक्त वचन ऐकत आहोत, पण देवाचं कल्याण आपल्या जीवनात आलेलं नाही ब्रदर. अजूनही देव आपल्यापासून दूर आहे. आपल्यापैकी कित्येक जणांपासून देव दूर आहे. देवाचा आशीर्वादाचा हात आपल्या जीवनात नाही, कारण आपण आपल्या बळावर, आपल्या बुद्धिमत्तेवर आपण प्रयत्न करत आहोत आणि देवावर विसंबून नाही, देवाच्या आज्ञांचं पालन करू शकत नाही. तुम्ही अजून कितीही जरी स्ट्रोक मारला, कितीही जरी शक्तीपणाला लावली, तरी तुम्ही अपयशी होताल. देवाशिवाय तुम्ही अपयशी आहात. देवाशिवाय तुम्ही अपयशी आहात. आणि तो म्हणतो कल्याण ही तुला प्राप्त होतील. तो पुढे म्हणतो दया व सत्य ही तुला न सोडत. त्यांची माळ तू आपल्या गळ्यात वागीव, त्यास आपल्या हृदपटावर लिहून ठेव. देवाची आज्ञा आपल्या हृदपटावर लिहून ठेव, म्हणजे मग तुला मनुष्य, देव व मनुष्य याचकडून अनुग्रह व सुकीर्ती ही प्राप्त होतील. मनुष्यांकडून पण सुकीर्ती प्राप्त होईल, देवाकडूनही सुकीर्ती प्राप्त होईल, तुमचं नाम प्रख्यात होईल. तू आपल्या अगदी मनापासून परमेश्वरावर भाव ठेव. नुकतंच वचन वाचलं होतं, आपल्याच बुद्धीवर अवलंबून राहू नकोस. तू आपल्या सर्व मार्गात त्याचा आदर कर, म्हणजे तो तुझा मार्गदर्शक होईल. पुढचं वचन 7 वचन, तू आपल्या दृष्टीने स्वतः शहाणा समजू नकोस. असं म्हणू नकोस की मी माझ्या शक्तीनं माझी परिस्थिती बदलाल, मी माझ्या शक्तीनं माझ्या घराची परिस्थिती बदलाल. नाही, तू बदलू शकत नाही, कारण देवाकडे त्या किल्ल्या आहेत. तुझी परिस्थिती बदलण्याची चावी देवाकडे आहे. पहा, आणि तू आपल्या स्वतःच्या दृष्टीने शहाणा समजू नकोस. मी आणखीन काम करील म्हणजे माझी परिस्थिती बदलेल. चूक. मी आणखीन काम करील आणि देवाला वेळ देणार नाही. कित्येक लोकांचा हा प्रॉब्लेम आहे, ते देवाला वेळ देऊ शकत नाही. जो देव त्यांना रोज त्याच्या करुणेने नवी दिवस दाखवतो, इर्म्याच्या विलापगीत मध्ये सांगितल्याप्रमाणे, त्या देवासाठीच त्यांना वेळ नाही. धिक्कार असो आजच्या जीवनाला, ज्यांना देवासाठी वेळ नाही, जे आपल्या कामाला प्राधान्य देतात, आणि जो जीवात्म्यांचा परमेश्वर ज्याने त्यांच्या नागपुढे श्वास ठेवलेला आहे त्याला ते प्राधान्य देत नाहीत. धिक्कार असो अशा जीवनाला. आणि असे लोक कधी भरभराटीला जाणार नाहीत. अशा लोकांची जीवनातली परिस्थिती कधी पलटणार नाही. ते ज्या अवस्थेत आहेत त्याच अवस्थेत राहतील, कारण त्यांनी मुळात सोडून दिलेलं आहे आणि फांद्यांना जोपासण्याचं काम ते करीत आहेत. त्यांनी मूळ सोडून दिलंय आणि फांद्यांना जोपासण्याचं काम करीत आहेत. त्यांना हे कळत नाही की त्यांच्या सिच्युएशनचं सोल्युशन केवळ देवाकडे आहे. त्यांच्या परिस्थितीचं सोल्युशन आणि उत्तर केवळ देवाकडे आहे. त्यांच्या आजारपणाचं सोल्युशन आणि उत्तर केवळ देवाकडेच आहे. देव समर्थ आहे तुमची परिस्थिती बदलायला. पण जर तुम्ही त्याचं भय धरलं, जर तुम्ही त्याच्या आज्ञांचं पालन केलं, जर गांभीर्यानं, प्रामाणिकपणं, अगदी सिन्सिअरली तुम्ही त्याचा शोध घेतला, तर तुम्हाला तुमच्या परिस्थितीची सगळी सूचना तुम्हाला देवाच्या वचनात सापडेल. पहा, म्हणून वचन सांगतं, तू आपल्याच दृष्टीने, 7 वचन, आपल्याच दृष्टीने स्वतः शहाणा समजू नकोस, परमेश्वराचे भय धर आणि दुष्कर्मापासून दूर राहा. प्रत्येक वाईट गोष्ट जी वचनानुसार वाईट आहे त्याच्यापासून दूर राहा. जी देवाला आवडत नाही त्याच्यापासून दूर राहा. मग ते 6 ते 30 वचन सांगतं की प्रथम त्याचं राज्य व त्याची धार्मिकता मिळवण्याची खटपट करा, बाकीच्या सर्व गोष्टी तुम्हाला मिळतील. तुम्ही ज्या गोष्टीसाठी परिश्रम करत आहात त्या सर्व गोष्टी तुम्हाला मिळतील. फक्त तुमचं कर्तव्य एवढंच की त्याचं राज्य आणि त्याची धार्मिकता मिळवण्याची खटपट करावी, त्याचं भय धरावं आणि त्याच्या मार्गांनी चालवं. तुमचं कर्तव्य ते एवढंच. उपदेशक त्याच्या शेवटच्या अध्यायामध्ये म्हणतो, मनुष्य कर्तव्य ते एवढंच की त्याने परमेश्वरचं भय धरावं. उपदेशकचं त्या ठिकाणी बोट ठेवा. परंतु उपदेशकचं पुस्तक शेवटचा अध्याय, शेवटचं वचन असं सांगतं, 13 वचन, आता 13 वचन वाचा. आता सर्व काही तुम्ही ऐकले, आता सर्व काही तुम्ही ऐकलं,
सर्वांचे सार हे सर्वांचं सार हेच की तू अधिक काम कर, अधिक 2 तास काम तुमच्या मालकाला द्या, असं आहे का सार? सर्वांचं सार हे की देवाचे भय धर देवाचं भय धर व त्याच्या आज्ञा व पाळ. त्याच्या आज्ञा पाळ. पुढं मनुष्य कर्तव्य काय ते एवढेच आहे. मनुष्याचं कर्तव्य काय ते एवढंच आहे. मनुष्याचं कर्तव्य एवढंच आहे की देवाचं भय धर आणि आज्ञा पाळ. ब्रदर्स अँड सिस्टर्स, तुम्ही समजून घ्या की तुमच्या परिस्थितीचं उत्तर केवळ आणि केवळ देवाकडंच आहे. पण जर तुम्ही देवाचा मार्गाचा अवलंबन केला, त्याच्या आज्ञा तुम्ही शोधल्या आणि खरोखर त्याप्रमाणे तुम्ही चालला, तुम्ही प्रयत्न केला, तर निश्चित तुम्हाला असं जाणवेल की देवाचं वचन, नियमशास्त्र हे सत्य आहे आणि देव अक्षरशः तुमच्या जीवनात फिरायला लागला असं तुम्हाला दिसेल. तुमची परिस्थिती बदलायला लागली असं तुम्हाला समजेल. म्हणून देवाच्या आज्ञांचं पालन करणं गरजेचं आहे. देवाचं भय धरणं गरजेचं आहे. पहा, शास्त्रवचन असं सांगतं, 7 वचन एवढं आपण संपूया. 7 वचन असं सांगतं, तू आपल्या दृष्टीने स्वतः शहाणा समजू. नीतिसूत्र 3:7. तू आपल्या दृष्टीने स्वतः शहाणा समजू नको. तर परमेश्वराचे भय धर आणि दुष्कर्मापासून दूर राहा. आणि जर आपण परमेश्वराचं भय धरलं, दुष्कर्मापासून दूर राहिलो, जे वाईट, जे ओंगळ, जे अमंगळ आहे देवाच्या दृष्टीने, त्यापासून आपण दूर राहिलो आणि तीपासून दूर राहिलो, देवाला न आवडणाऱ्या गोष्टी आपण केल्या नाही, तर काय होईल 8व्या वचनात? हे तुझ्या देहाला आरोग्य व हाडांना सत्व असं होईल. ब्रदर्स अँड सिस्टर्स, तुमचं आरोग्य देवाच्या वचनात आहे, डॉक्टरकडे नाही. तुमचं आरोग्य हे देवाच्या वचनात आहे. युअर हिलिंग इज हिड इन द वर्ड ऑफ गॉड. तुझं तर हे तुझ्या देहाला आरोग्य आणि तुझ्या हाडांना सत्व असं होईल. तू आपल्या द्रव्याने, आपल्या सर्व उत्पन्नाच्या प्रथम फळाने परमेश्वराचा सन्मान कर. दशमांश. आज तो टायमिंग नाही, आज लॉकडाऊनचा काळ आहे आणि चर्चेस बंद आहेत, पण दशमांश देण्यामध्ये सुद्धा तुमचा आशीर्वाद लपलेला आहे. हे माझी वचनं नाहीत, ही स्वर्गीय वचनं आहेत, परमेश्वराने सांगितलेली वचनं आहेत. तो म्हणतो, तू आपल्या द्रव्याने व आपल्या सर्व उत्पन्नाच्या प्रथम फळाने परमेश्वराचा सन्मान कर. ज्यावेळेस तुम्ही दशांश देता त्यावेळेस तुम्ही परमेश्वराचा सन्मान करता. ब्रदर, विश्वास नाही, मी केवळ एक साधन आहे त्याच्या हातातलं, ज्याचा यूज होत आहे. तुम्ही परमेश्वराचा सन्मान करता आणि ज्यावेळेस तुम्ही परमेश्वराचा सन्मान करता दशमांश देऊन, त्यावेळेस काय होईल? गरिबी हटल. 10वं वचन म्हणजे काय होईल? मग तुझी कोठारे समृद्धीने भरतील. परमेश्वर खोटा नाही. गॉड इज नॉट अ लायर, वी आर अ लायर. देव खोटा नाही, देवाचं वचन सत्य आहे. म्हणून स्तोत्रशतकामध्ये आपण वाचलं 119व्या अध्यायामध्ये की तुझं शास्त्र, दावीद म्हणतो, सत्य आहे. तो म्हणतो तुझ्या सर्व आज्ञा सत्य आहेत. पाळून तर बघा आणि चेंजेस होतात का नाही बघा. आरोग्य पाहिजे का? आज्ञा पाळून तर बघा आणि मग बघा काय होतं. तुम्हाला चांगली भरभराट पाहिजे का जीवनामध्ये, तुमच्या कुटुंबामध्ये? पाळून तर बघा आणि मग बघा काय होतं. आणि जर तुम्ही हे देवाच्या आज्ञा पाळताल तर तुझी कोठारे समृद्धीने भरतील आणि तुझी कुंडे नव्या द्राक्ष रसाने भरून वाहतील. परमेश्वर खोटा नाही. शास्त्रलेखाचा भंग होत नाही. योहान 10:35 मध्ये सांगितल्याप्रमाणे शास्त्रलेखाचा भंग होत नाही, म्हणजे शास्त्रलेख खोटा आहे असं कधी साबित होत नाही. ब्रदर्स अँड सिस्टर्स, मोठा आहे, आम्ही पुढे कॅरी आउट करील आणि नवीन नवीन वचनातून आपण जाणार आहोत. देवाला आपण धन्यवाद देऊया आजच्या प्रसंगाबद्दल. वेळेच्या अभावी मी या ठिकाणी थांबत आहे, पण निश्चित माझा विश्वास आहे की हे जे संदेश सुरू झालेले आहेत, ही नवीन श्रेणी चालू झालेली आहे आता, ही परमेश्वर आम्हाला संपदा दे. निश्चित ही श्रेणी तुम्हाला काहीतरी देऊन जाईल असा माझा विश्वास आहे. आणि माझा असा विश्वास आहे की तुमच्या अनेक प्रश्नांची उत्तरं यामध्ये सापडणार आहेत. परमेश्वर तुम्हाला आशीर्वाद करो. माझ्यासाठी तुम्ही प्रार्थना करीत आहात, थँक्यू व्हेरी मच. आणखी प्रार्थना करीत राहा. परमेश्वर असेच उत्तम उत्तम संदेश आपल्याला देत राहील. माझ्यासाठी, माझ्या फॅमिलीसाठी, ख्रिस्ता शरीरातील प्रत्येक सेवकासाठी प्रार्थना करा. आपण शेवटची प्रार्थना करूया. चर्चमधले जे लोक आजारी आहेत त्यांच्यासाठी प्रार्थना करा.
धन्यवाद असो परमेश्वर पित्या, गौरव आणि गौरव असो परमेश्वर आजच्या सुंदरशा समयाबद्दल परमेश्वरा. तुझ्या वचनांमध्ये जे सत्य लपलेलं आहे बाप्पा ते आमच्या समोर तू आणलंस, तुझे आभार मानतो. हे प्रभू खरोखर बाप्पा तुझ्या वचनांच्या द्वाराच आम्हाला मुक्ती मिळू शकते, आम्हाला सुटका मिळू शकते. हे प्रभू राजा खरोखर बाप्पा आमच्या आजारपणाचं सोल्युशन आणि उत्तर वचनांमध्येच आहे. म्हणून माझ्या प्रिय बाप्पा खरोखर बाप्पा सर्व गोष्टींचा तू ताबा घे. तुझ्या वचनानुसार आज्ञानुसार चालण्याची शक्ती तू आम्हाला दे. आणि आमचे दिवस परमेश्वरा बदलणारा तूच एक देव आहेस परमेश्वरा. म्हणून माझ्या प्रिय बाप्पा तू आज पुन्हा एकदा तू आमच्याशी तुझ्या वचनांच्या द्वारा तू बोललास, याबद्दल तुझे आभार मानतो परमेश्वरा. धन्य तुझं नाम परमेश्वरा, कारण तुझ्या लोकांना तू तुझे मार्ग दाखवित आहेत आणि या जर मार्गांचा आम्ही आमच्या जीवनात अवलंबन केला तर निश्चित तू आम्हाला आशीर्वादित करशील. प्रभू आमच्या आशीर्वादाचे सर्व किल्ल्या तुझ्याकडे आहेत, आमच्या मार्गाच्या सर्व किल्ल्या तुझ्याकडे आहेत. म्हणून माझ्या प्रिय बाप्पा तुझ्या मार्गांनी आम्हाला चालवा अशी विनंती मी तुला करतो. हे प्रभू ख्रिस्ताच्या येथील प्रत्येक मिनिस्टर, त्यांच्या फॅमिलीज, प्रत्येक निवडलेले लेकरू आणि या स्थानिक मंडळीमधले प्रत्येक लेकरासाठी मी प्रार्थना करतो. प्रत्येक जो आजारी आहे त्यांच्यासाठी प्रार्थना करतो. येशूच्या नामामध्ये त्यांचे सर्व आजार तू बरे कर, त्यांचे दिवस तू बदल, त्यांना शांतीचे, समाधानाचे, आशीर्वादचे दिवस दे अशी विनंती मी तुला करतो. हे प्रभू या सुंदरशा प्रार्थनेबद्दल, या समयाबद्दल बाप्पा तुझ्या वचनाबद्दल आम्ही तुझे आभार मानतो. येथून पुढचा वेळ तुझ्या स्वाधीन घे बाप्पा. धन्य तारणारा प्रभू येशू ख्रिस्ताच्या प्रिय आणि गोड नावात मागतो म्हणून तो ऐक. आमेन, आमेन, आमेन. Thank you very much and may God bless you to all of you.